चरिमाण कप्पो मंगलम वध्यमाण तिथम्मी इह परिकहिया जिनगण हराई थे रावली चरितम। परम पावन आचारांग सूत्र एनो पहलो श्रुतस्कंध एनु 9मुं अध्ययन छे उपधान श्रुत। आ शासननी एक मर्यादा छे के कोईपण तीर्थंकर भगवंत केवल ज्ञान पाम्या पछी जे देशना फरमावे त्यारे अथवा ए पछी गमे त्यारे पोतानी साधना कथानुं वर्णन अवश्य करे। ए साधना कथा एमना संघना सभ्य माटे चतुर्विध श्री संघ माटे आदर्श बनी जाए, आलंबन रूप बनी जाए। अत्यारे आपणी पासे जे आचारांग सूत्र छे एमां प्रभु वीरे करेली पोतानी साधना कथानुं वर्णन छे उपधान श्रुत नामना अध्ययनमां। पण कोईपण तीर्थंकर पोतानी साधना कथानुं जे वर्णन करे ए हमेशा आचारांग सूत्रमां उपधान श्रुत नामना अध्ययनमां समाये। तो तीर्थंकरोए करेलुं पोतानी साधनानुं बयान अने गणधरो द्वारा थयेली एनी गूंथणी एने मुख्य राखीने अने एनी साथे आवश्यक चूर्णी, कल्पसूत्र अने सूत्रकृतांग सूत्र जेवा आगमोमां प्रभुए पोते आपेला साधनाना संदर्भो आ दरेकने साथे राखीने प्रभुनी साधना कथाने आजे जोवी छे। सामान्य रीते प्रभुनी साधनानुं वर्णन थतुं होय ए मात्र बाह्य स्तरे थतुं होय छे। प्रभुनुं वस्त्र क्यारे खरी पड्युं, प्रभुने केवा परिसहो थया, प्रभुए केवा उपसर्गो सहन कर्या वगैरह वगैरह। पण भावना एवी हती के बाह्य स्तरे जे साधना चाली एनी साथे आंतरिक स्तरे पण प्रभुए जे साधना जगत में एक पछी एक पगला भर्या छे एने सांकळवामां आवे अने बंने स्तरनी साधना कथाने एक साथे वर्णववामां आवे। अने उपधान श्रुतनो जे कन्सेप्ट छे कि प्रभु पोते पोतानुं वर्णन करे साधनानुं एने ज आगळ राखी ए धारामां आपणे आखी साधना कथाने जोईशुं अने क्यांक कोई घटनाने आपणे बहार रहीने पण अवलोकीशुं। प्रभुवीरे ज्यारे चारित्र ग्रहण कर्युं त्यारे एमणे भंते शब्दनुं उच्चारण नथी कर्युं, कारण के प्रभुए कोईनुं पण शरण स्वीकारवानुं नथी होतुं। आ कई एमनो नियम, मर्यादा, कल्प, आचार छे एवुं नथी। पण तमे वास्तविक रीते जुओ तो प्रभुने भंते शब्द बोलवानी जरूर ज नथी होती, कारण के एमनुं चारित्र पहली क्षणथी निश्चय दशानुं होय छे। ज्यां व्यवहार चारित्र होय त्यां तमारे 5 साक्षीनी जरूर पड़े छे। अरिहंत सखियम, सिद्ध सखियम, साहु सखियम, देव सखियम, अप्प सखियम। अरिहंत भगवंतो, सिद्ध भगवंतो, श्रमण भगवंतो, देव तत्व अने आत्मा 5ની साक्षीए व्यवहार चारित्रनुं पालन थतुं होय। पण ज्यां निश्चयना घरमां प्रवेश थाय त्यां बाकीनी 4 साक्षी छूटी जाय अने मात्र बचे आत्मसाक्षी। कारण एटલું के निश्चय कक्षाए वर्ततो साधक पोतानी साधना माटे बीजा कोईने जवाबदार नथी होतो। आजे मारी पासे मारा गुरुने हक छे जवाब मांगवानो, मारा गुरुने हक छे मने आज्ञा आपवानो। पण तीर्थंकर एमनी पासे जवाब मांगवानो हक गणो के फरज गणो एक ज जणने छे, एमना स्वयंना आत्मतत्वने। ए जवाबदार छे मात्र पोताना आत्मतत्वने। एमने कोईने पूज्य पण नथी गणवाना, एमने कोईने मार्गदर्शक पण नथी गणवाना। एमनो आत्मा ज एमना माटे मार्गदर्शक छे, एमनो आत्मा ज एमना माटे पूज्य छे। अने तीर्थंकर भगवंतोने संयम जीवनमां प्रवेश करे पहली क्षणे ज निश्चयनी कक्षानुं चारित्र मळे छे। परिणाम ए आवे छे कि निश्चयनी कक्षाए चारित्र वर्ततुं होय त्यारे प्राप्त थतुं मनोपर्योग ज्ञान एमने ए साथे ज प्राप्त थई जाय छे। आखी साधना कथा आपणे जोईए ने त्यारे एक महत्वनी वात समजाय छे कि प्रभुनो साधना जीवननो झोक ए नियम पर नथी, संयम पर छे। नियम अने संयम वच्चेनो तफावत आपणे बहु विशद रीते जोयो छे। संक्षेपमां फरीथी जोई लईए कि प्रतिज्ञाओ ए नियम छे,
કશું કરવું ન કરવું, ખાવું ન ખાવું, આ બધા નિયમો છે. પણ સંયમ એ બધાની વચ્ચેથી રાગ દ્વેષની પરિણતિને હટાવી દેવી અને શુદ્ધ જગ્યાએ સ્વ અને સ્વકીયનો બોધ કરી લેવો એ છે. ટૂંકમાં મનુષ્ય જે અજ્ઞાનમાં આથડતો હોય છે, ખોટી જગ્યાએ સ્વનો બોધ અને પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં સ્વકીય એટલે મારાપણાનો બોધ આને હટાવતા જવું, એના દ્વારા રાગ દ્વેષની પરિણતિને ખલાસ કરતા જવું એ સંયમ છે. સામાન્ય સાધક એવા નિયમો લે કે આજે હું ગોત્રી જાઉં ત્યારે આ લઈશ ને આ નહીં લઉં. પ્રભુએ ભાગ્યે જ અભિગ્રહ સિવાય ભાગ્યે જ આવા નિયમો લીધા છે. એમને તો ગોત્રી ગયા ત્યારે ખીર મળી તો ખીર લઈ લીધી અને કોઈએ વાસણ ધોયેલું અન્ન મળ્યું તો એ પણ લઈ લીધું. સૂકા ભાત મળ્યા તો એનો પણ સ્વીકાર, અને અડદના બાકડા મળ્યા તો એનો પણ સ્વીકાર. તો આ પ્રભુનો સંયમ છે જે સહજ સ્વીકારની ભૂમિકાએ વર્તે છે. પ્રભુએ પહેલે દિવસે ક્ષત્રિય કુંડ નગરથી વિહાર કર્યો અને વિહાર કરીને કરમાર નામના ગામમાં પધાર્યા અને એ જ દિવસથી ઉપસર્ગની શરૂઆત થઈ ગઈ. પ્રભુ પોતે તો કાયસર્ગ ધ્યાને ઊભા છે. એક ગોવાળિયો બળદ ચરાવીને થાક્યો છે, એને ગામમાં જવું છે અને પાછું આવવાનું છે, પણ બળદ સાચવવા માટે કોઈને આપવા પડે. તેને પ્રભુને જોઈ એને થયું કે એમને નવરો ઊભો છે, બીજું કંઈ કામ લાગતું નથી, તો કીધું કે મારા બળદ સંભાળજો. ન તો પ્રભુએ કોઈ સ્વીકાર કર્યો છે, ન કોઈ જવાબ આપ્યો છે, બળદ મૂકીને એ જતો રહ્યો. કામ પતાવીને પાછો આવ્યો તો જોઈએ તો બળદો છે નહીં, કેમ કે ચરતા ચરતા ક્યાંય નીકળી ગયા હોય. પ્રભુ તો રોકનાર હતા જ નહીં. પેલાને ગુસ્સો આવ્યો, બળદ શોધવા નીકળ્યો અને શોધીને થાક્યો, ન મળ્યા. છેક રખડીને સવારે પાછો આવ્યો તો પેલા બળદ જોગાનું જોગ પાછા પ્રભુ પાસે આવીને ઊભા રહી ગયા. એને ગુસ્સો આવ્યો કે આખી રાત મને રખડાવ્યો અને ખબર હતી મારા બળદ ક્યાં છે ને છતાંય જવાબ ન આપ્યો અને સજા કરવી પડે. તમે વિચાર કરો, સાંજે વિહાર કરીને પ્રભુ કરમાર ગામમાં પધાર્યા છે. કરમાર ગામ અને ક્ષત્રિય કુંડ વચ્ચે મોટું અંતર તો નહીં જ હોય, કેમ કે એક સાંજનો વિહાર છે અને ક્ષત્રિય કુંડમાં આટલો મોટો ઉત્સવ થયો છે અને આને કંઈ ખબર જ નથી કે આ કોણ છે. એને ક્યારેય મહાવીરને જોયા નહીં હોય. ચાબુક લઈને બળદને મારવા રાખવાની જે રાશ હોય એને લઈને દોડ્યો પ્રભુને મારવા માટે. ઇન્દ્રે એ વખતે ઉપયોગ મૂક્યો હશે તો આવીને એને રોક્યો, વિદાય કર્યો. પણ પછી ઇન્દ્ર વિનંતી કરે છે. આ વિનંતીએ મને ખૂબ પલાળી દીધો છે. ઇન્દ્ર પાસે સેંકડો કાર્યો હોય, એને પોતાના મોજશોખ હોય, એને પોતાની બધી ભૌતિક સામગ્રીઓ હોય, અને છતાંય પોતે પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ, આપને જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી મારી વિનંતી છે કે આપ મને સેવક રૂપમાં સ્વીકારો. આપ સાધના કરો, હું આપણો ઉત્તર સાધક બનું અને આવા જે પણ ઉપસર્ગને પરિશ્રમ આવે એમાંથી આપને રક્ષણ કરો. પ્રભુએ કીધું કે ધન્ય ઇન્દ્ર ધન્ય, તમને ધન્યવાદ હજો. પ્રભુએ જવાબ આપ્યો કે ઇન્દ્ર, આ તો સ્વતંત્રતાની સાધના છે. બીજાના ભરોસે જીવવું એ જ સંસાર છે. સ્વયંના ભરોસે જીવવું એ જ સંયમ છે. સંસાર આખો કોઈ વ્યક્તિના કોઈ વસ્તુના ભરોસે જીવી લેતો હશે. સંયમ તો સ્વના ભરોસે જીવવાની યાત્રા છે. અને આ યાત્રામાં હું તમારો સહકાર સ્વીકારું. મને કોઈ અભિમાન નથી કે કોઈનો સહકાર લઉં જ નહીં, કોઈ સહકાર આપે એ સ્વીકારું જ નહીં. પણ ચિંતા એટલી છે કે પછી આ સાધના સ્વતંત્રતાની નહીં રહે, પાછી પરતંત્રતાની બેડી જ બની જશે. અને કદાચ મારી સંતતિ તો આગળ જતાં એમ જ કહેશે કે પ્રભુને પણ ઇન્દ્રની સહાય હતી તો સંયમ પાળ્યો, બાકી એ પણ ન પાળી શકત. કોઈ દેવ આવશે તો અમે સંયમ પાળીશું, બાકી અમારે નથી પાળવું. એનો જાત પરનો ભરોસો ખૂટી જશે, એમનો આત્મવિશ્વાસ ડગી જશે. માટે હું તમારી સહાયનો સ્વીકાર નથી કરી શકતો.
પ્રભુએ જે પણ કર્યું છે એમાં પોતાની સાથે પોતાની સંતતિની ચિંતા કરી છે. પ્રભુએ પહેલું પારનું જે કર્યું, તમને નવાઈ લાગશે કે ગૃહસ્થનું પાત્ર લઈને કર્યું, હાથમાં નહોતું કર્યું. પ્રભુ એ દિવસે ગૃહસ્થ પાસે 2 વાર ભિક્ષા માંગી. સમગ્ર એ પછીના જીવનમાં પ્રભુ ક્યારે પણ એક વખતમાં 2 વાર ભિક્ષા ન માંગી. એમને દિવસે 2 વાર માંગી. પહેલા ગૃહસ્થ પાસે પાત્ર યાચ્યું અને પછી એ પાત્રમાં વાપર્યું. પાછળથી પ્રભુએ કહ્યું હતું કે હું તો કરપાત્રી હતો, મારી પાસે તો લબ્ધિ હતી કે આમ હાથ ભેગા કરીને ઊભો રહું, ગમે તેટલું આમાં મૂકવામાં આવે એક ટીપુય નીચે ન પડે. તો એવી વ્યક્તિ હાથમાં વાપરી શકે, પણ જેની પાસે એવી લબ્ધિ નથી એને તો જુગુપ્સા થવાની, જીવ હિંસા થવાની, હાથમાંથી નીચે પડે તો. એટલે મારી સંતતિએ તો પાત્ર વાપરવા પડે, પણ મારી સંતતિને આ સમાજ ખાઈ જશે. એમ કહેશે કે પ્રભુએ તો પાત્ર નહોતા વાપર્યા અને તમે વાપરો છો, તમે એના ચેલા જ ન ગણાવો. માટે એને એવા મહેનતોના ન સાંભળવા પડે અને પોતે પાત્ર લઈને સુખપૂર્વક સંયમ યાત્રાનું નિર્વહન કરી શકે એ માટે પ્રભુએ પહેલું પારનું એ પાત્ર લઈને કર્યું અને પોતાના જીવનમાં એક અપવાદ મૂકી રાખ્યો કે પાત્ર વાપરી શકાય છે. પ્રભુએ જ્યારે પેલા બ્રાહ્મણે વસ્ત્ર માંગ્યું ત્યારે પ્રભુને આખું વસ્ત્ર આપી દેવામાં કોઈ જ હિચકિચાટ નહોતો. પ્રભુને શું લેવા દેવાતી દેવ દુષ્ય સાથે? પણ એ સેકન્ડ હતી પ્રભુ પાસે નિર્ણય કરવાની, સેકન્ડ હતી. એક બાજુ સંસારનો ત્યાગ કરી ચૂક્યા છે. પ્રભુ ચાહત ને નંદીવર્ધન એક ઈશારો પણ કરત ને તો નંદીવર્ધને કંઈક આપી દીધું હોત પેલા બ્રાહ્મણને. પ્રભુ ચાહત તો બાજુમાં જ ઇન્દ્ર ઊભા છે, ઇન્દ્રને આમ નજર ફેરવી હોત ને ઇન્દ્રે કાંઈ કરી દીધું હોત. પ્રભુ વિચારે છે કે જે સંસારનું મેં વિસર્જન કરી દીધું એ સંસારમાં રહેલી કોઈ વ્યક્તિને આદેશ આપવાનો મને હક ક્યાં? જો હું એમને કહું છું કે તમે કંઈક આપો અને મારા કીધે કંઈક આપે છે, તેનો મતલબ હજુ પણ એ વસ્તુ પર મારો માલિકી ભાવ છે. હું ચાહું તે રીતે આ સંસારના પદાર્થોને અપાવી શકું છું અને લેવડાવી શકું છું. જે સંસાર સાથે મારી નિસ્બત નથી એ સંસારના પદાર્થોને હું કેવી રીતે અપાવડાવી શકું? અને આ બ્રાહ્મણ એ મારી પાસે માંગવા માટે ઊભો છે. જો એને ન આપું તો મારી સંતતિ તો એમ જ સમજશે કે સાધુથી દયા દાનમાં પડાય જ નહીં, સાધુથી દ્રવ્ય દાન તો કરાય જ નહીં. એ વિશેષ સંજોગોમાં પણ અપવાદ માર્ગ નહીં અપનાવે. એ બીજાને દાન અને દયાની પ્રેરણા જ નહીં કરી શકે. મારે આને આપવું પણ છે અને બીજું કશું જ નથી કે આપી શકું, કારણ કે મારી પાસે જે ખરેખર આપવા જેવું છે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર, એનો આને કંઈ ખપ નથી. એને જોઈએ છે કંઈક વસ્તુ. અને પ્રભુએ આપવા માટે એ કાચી સેકન્ડમાં ખભેથી વસ્ત્ર ઉપાડ્યું અને ઉપાડીને બ્રાહ્મણને આપવા જાય ત્યાં જ એક વિચાર આવ્યો કે ઇન્દ્રે તો હજુ ખભે વસ્ત્ર મૂક્યું છે અને હું તરત ને તરત આપી દઉં અગેન મારી સંતતિને તો લોકો એમ જ કહેશે કે પ્રભુએ પોતાના વસ્ત્ર તો ઉતારી જ દીધા હતા, પણ ઇન્દ્રે આપ્યું તો એ વસ્ત્રને સ્વીકાર્યું ને એને તરત છોડી દીધું. સંયમ તો નગ્ન બનીને જ પડાય, વસ્ત્ર પહેરીને સંયમ પાડી જ ન શકાય. તમે વસ્ત્ર પહેરો છો માટે તમે સંયમી જ નથી અને આને 5મા આરાના સંયમી વસ્ત્ર પહેર્યા વગર સંયમનું પાલન કરી જ ન શકે. મારે એમને જે સ્થવિર કલ્પ આપવાનો છે એ વસ્ત્ર સહિત જ હશે. મારી સંતતિ એમને પણ અડચણ ન આવવી જોઈએ, બ્રાહ્મણને પણ આપવું છે. અને એ મહાપુરુષ, એ પુણ્ય પુરુષ એમને બધા પર કરુણા કરી એ વસ્ત્ર હાથમાં લઈ અને વસ્ત્રને વચ્ચેથી છેદી નાખ્યું. અડધ્યું બ્રાહ્મણના હાથમાં આપ્યું કે જેનું મૂલ્ય એ સમય પ્રમાણે 50,000 સોનામોર હતું. એ અડધ્યાનું મૂલ્ય એ બ્રાહ્મણની પણ 7 પેઢી તારી દીધી અને બાકીનું અડધ્યું પાછું પોતાના ખભે મૂકીને અમને પણ બચાવી લીધા. 21,000 વર્ષ સુધી અમને સૌને બચાવી લીધા. આ જે પ્રભુની કરુણા છે, આ કરુણા પેલા બ્રાહ્મણને કોઈકે પાછળથી કીધું કે બ્રાહ્મણ જો તું આખું લઈ આવે, તું એવી રીતે સીવી નાખું કે અખંડિત લાગે અને આપણે બંને 50-50 કરી લઈશું, પછી તું લઈ આવ. પેલો બ્રાહ્મણ આવ્યો પ્રભુ પાસે, પણ હવે માંગવાની હિંમત નથી. એનામાં એટલી સમજ હતી કે ભગવાન પાસે જીવનમાં એકાદ વાર મંગાય, વારે વારે ન મંગાય. એને એટલી ખબર હતી ભાઈ.
પ્રભુ આપવા બેઠા છે એનો મતલબ એ નહીં કે માંગ માંગ કરવું. પ્રભુની પાછળ પાછળ ફરે છે. પૂરા 13 મહિના ફર્યો છે પ્રભુની પાછળ, 13 મહિના. અને 13 મહિને જ્યારે પ્રભુ સુવર્ણ વાલુકા નદીના કિનારે ચાલી રહ્યા છે, પવનનો ઝાપટું આવ્યું, દેવદૂષ્યનું અડધ્યું ઉડ્યું અને ઉડીને પાછળ તરફ પથરાયું. પ્રભુએ જીવનમાં માત્ર એક વખત પાછળ જોયું છે, નજર કરી છે, બાકી એમની દૃષ્ટિ આગળ જ હોય. પ્રભુએ પાછળ જોયું કે વસ્ત્ર ક્યાં પથરાયું છે અને એમને જોયું કે કાંટાની ઝાડી પર એ વસ્ત્ર પથરાયું છે. પ્રભુના ચહેરા પર વિષાદ આવી ગયો કે આ વસ્ત્ર એ મારી સંતતિ કેવું સંયમ પાડશે એનું પ્રતીક હતું. કાંટા પર પથરાયું છે. મારી સંતતિ સુખપૂર્વક સંયમની આરાધના નહીં કરી શકે. એમના માટે સંયમ દુરારાધ્ય બનશે, એમના માટે સંયમ પાળવો અઘરો બનશે. પણ ભાવિ ભાવ એમ કહીને એમને પોતાના મનને શાંત કર્યું. પ્રભુ પાછું વળીને જુએ એ પણ કરુણા, પ્રભુ અડધ્યું આપે એ પણ કરુણા, પ્રભુ અડધ્યું ખભે પાછું સાચવી લે એ પણ કરુણા. પરોપકાર વગર તો ક્યાંય પ્રભુની સાધના આગળ વધી જ નથી. સમજું છું કે આપણી પાસે સમજણ ન હોય કે પ્રભુની પરમ કરુણાને આપણે સમજી શકીએ. છે કેટલાક એવા સંપ્રદાયો જેમને પ્રભુની આ ચેષ્ટા, જે પેલું દાન આપવાની ચેષ્ટા, એના માટે એમ લખ્યું કે પ્રભુ ભાન ભૂલ્યા. એવું લખનારા જૈન સંપ્રદાયો છે. પ્રભુએ ગોશાલકને જ્યારે શીતલેસ્યા મૂકીને બચાવી લીધો ત્યારે પ્રભુ ભૂલ્યા એવું કહેનારા સંપ્રદાયો છે. પણ મને લાગે છે કે પરમ કરુણામય અસ્તિત્વ, એ પરમ તત્વ જે કરે છે એમાંથી બહુ તો આપણે કોઈ શીખ અને પ્રેરણા લઈ શકીએ. એના મૂલ્યાંકન, એની પરીક્ષા કરવા જેવી પાત્રતા આપણામાં નથી. એ પરમ કરુણામય અસ્તિત્વ દુઃખને જોઈ જ નથી શકતું. અને જ્યાં દુઃખ દેખાય છે ત્યાં કોઈક માર્ગ કાઢી અને દુઃખને છોડાવી દે છે. પ્રભુ પહેલા ચોમાસામાં, એટલે જેવો ચોમાસા માટેની વિનંતીનો સ્વીકાર કર્યો છે મોરાક સન્નિવેશમાં દ્વિજન તાપસના આશ્રમમાં. પ્રભુએ વિહાર કરતા કરતા જ્યારે દ્વિજન તાપસને ત્યાં આવ્યા, એ તાપસ, એ આશ્રમના કુલપતિ, એ સિદ્ધાર્થ રાજાના મિત્ર હતા. પ્રભુને આવકારવા માટે સામે આવ્યા અને શાસ્ત્રો લખે છે કે સંસ્કારવશ, એક ક્ષત્રિયના સંસ્કાર હોય એ સંસ્કારવશ પ્રભુ એ તાપસને આમ બે હાથ ફેલાવીને ભેટી પડ્યા. ક્ષત્રિયોમાં પરંપરા હતી, એમાં નમસ્કાર ન આવે, ક્ષત્રિયો નમસ્કાર ન કરે, ક્ષત્રિયો કોઈ ભેગા મળે તો આમ ભેટી પડે. તો એ પ્રભુ એને ભેટી પડ્યા. મને તો એટલી નવાઈ લાગે, સંસ્કાર પણ હતા તો ભેટવાના. સંસ્કાર વશાત કોઈ ભૂલ થઈ પણ ગઈ તો પાછી ભેટવાની થઈ, એ પણ કોઈ જીવી તેવી ભૂલ નહીં. પણ એ આખા જીવનમાં પછી પ્રભુએ કોઈ પણ વખત સંસ્કારને પોતાના પર હાવી નથી થવા દીધા. એમનું આખું જીવન પછી સંસ્કાર કેવી રીતે નિવારવા એની જ યાત્રા રહી છે. પછી પ્રભુ હળ પર જાગૃત રહ્યા છે. પ્રભુનું આ એકમાત્ર કૃત્ય હતું જે સંસ્કાર વશ થઈ ગયું. મારા માથે જે ધર્મચક્ર છે ને જોઈ આવજો. કરુણાનું હરણ પણ છે અને વીરતાનું સિંહ પણ છે. બેને સાચવી શકે ને એ જ સાચો ક્ષત્રિય છે. ભાગ્યશાળી દ્વિજન તાપસ તો પ્રભુના વ્યવહારથી એવા પાણી થઈ ગયા. તેને તો પ્રભુને કીધું કે પ્રભુ ચોમાસું કરવા આ વખતનું અમારે ત્યાં પધારજો. પ્રભુએ વિનંતીનો સ્વીકાર પણ કર્યો, કેમ કે એમને એમ થયું કે મારા પિતાના મિત્ર, એને ના કેવી રીતે પાડવી, તો સ્વીકાર કર્યો. અને 8 મહિના વિસરીને પાછા ચોમાસું કરવા ત્યાં આવ્યા. જોગાનું જોગ એ વર્ષે વરસાદ નથી પડ્યો, ગાયોને કશું ખાવા નથી મળતું, અને તાપસોની જે ઝૂંપડીઓ છે એને ખાવા માટે ગાયો આવે. પ્રભુને પણ એક ઝૂંપડી આપવામાં આવી છે. બીજા બધા તાપસો તો લાકડી લઈને ઊભા રહે અને ગાયોને કાઢે. પ્રભુ તો અહીંયા શરીરને નથી સાચવતા, ઝૂંપડીને ક્યાં સાચવવા જવાના. પ્રભુ કંઈ કાઢે નહીં. એટલે તાપસોએ કુલપતિને ફરિયાદ કરી કે કુલપતિ,
આ મહાવીર પોતાની ઝૂંપડીને નથી સાચવતા. કુલપતિ આવ્યા, આવીને એને કહ્યું કે વર્ધમાન, તમે તો રાજકુમાર છો. રાજાનું કર્તવ્ય છે, ક્ષત્રિયનું કર્તવ્ય છે કે અમારા જેવા તાપસોને સાચવી લેવા, આશ્રમને નિભાવી લેવો. તમે તો તમારી ઝૂંપડી નથી સાચવતા. એક પંખીને ખબર હોય છે પોતાનો માળો સાચવવાની. તમે એટલું પણ તમારું કર્તવ્ય ન નિભાવો તો કેમ ચાલે? પ્રભુએ જોયું કે વ્યવહારની રીતે એની વાત તદ્દન સાચી છે, પણ મારી સાધના આ બધું કરવાની છૂટ નથી આપતી મને. પ્રભુએ ત્યારે તો કોઈ જવાબ ન વાળ્યો, પણ ગૃહસ્થને અપ્રીતિ થાય એવા સ્થાને ન રહેવું એમ નિયમ કરીને પ્રભુ ત્યાંથી જ્યારે કોઈ નહોતું ત્યારે વિહાર કરીને ચાલુ ચોમાસામાં જ નીકળી ગયા. અને ત્યારે એમને કેટલાક નિયમો લીધા કે મેં વિનય કર્યો તો આ બધી મોકાણ થઈને, તો હવેથી હું વિનય, ગૃહસ્થનો વિનય નહીં કરું. બને ત્યાં સુધી મૌન રહીશ, પ્રતિમામાં જ રહીશ, હાથમાં જ વાપરીશ. આવા એમને નિયમો લીધા છે. અને ત્યાંથી વિહાર કરતાં કરતાં ભગવાન પોતે શૂલપાણી યક્ષના ચૈત્યમાં પહોંચ્યા છે. પાછળથી ગૌતમ સ્વામી એક વખત પ્રભુને પૂછ્યું હતું કે શૂલપાણી સાથે તો આપનો પૂર્વભવનો કોઈ જ અનુબંધ નહોતો, તો પછી સામે ચાલીને આટલા કષ્ટ સહન કરવા માટે ત્યાં જવાની જરૂર શી પડી? અને પ્રભુએ જે જવાબ આપ્યો છે ને, મારે મારા કર્મો ખપાવવાતા માટે હું કષ્ટ સહન કરવા ગયો, ના ના, આ સ્વાર્થનો જવાબ હોત. પ્રભુએ નિતરતી કરુણાનો જવાબ આપ્યો છે. એક નવું દર્શન આપણી સામે ઉઘાડ્યું છે. પ્રભુએ કહ્યું કે એ યક્ષ ગયા ભૂમાં બળદ હતો અને એને પોતાના માલિકની એવી તો સેવા કરી, પણ સેવા કરતાં કરતાં એ તૂટી ગયો. માલિકને બીજે જવાનું હતું, ગામ લોકોને એને ભરપૂર પૈસા આપ્યા અને બદલામાં એક જ વસ્તુ માંગી કે આ મારો વહાલો બળદ છે, એને ખાવાનું આપજો, પીવાનું આપજો, એને સાચવજો, હું તમને પૈસા આપું. ને માલિક નીકળી ગયો. ગામ લોકોએ હા તો કરી, પણ ન તો પછી બળદને કંઈ ખાવાનું દીધું, ન પીવાનું દીધું, અને બળદ તો ચાલી શકે એવી હાલતમાં પણ નહોતો. એ બળદના મનમાં ગામ લોકો માટે ખૂબ રોષ ઘૂંટાયો. ભૂખ્યો ભૂખ્યો, તરસ્યો તરસ્યો, તડપી તડપીને બળદ મળ્યો. અને મરતા મરતા એ તડપની વચ્ચે એના મનમાં ક્રોધનો તરફડાટ આવી ગયો અને એ મરીને બન્યો અકામ નિર્જરાના પ્રતાપે શૂલપાણી યક્ષ. એને ગામ લોકોને મારવાના શરૂ કર્યા. ગામ લોકોએ એનું દેરું બાંધ્યું, યક્ષનું ચૈત્ય બાંધ્યું. ગામ લોકોએ ડરના માર્યા પૂજા શરૂ કરી. આ તો સોદો થયો. ગામ લોકો પૂજા કરે અને પેલો એને ન મારે. આમાં સ્નેહ ક્યાં આવ્યો? આ તો સોદો થયો. અને ભાઈ, શૂલપાણી યક્ષની ભૂલ ક્યાં? એ તો હજુ પણ ક્રોધમાં તરફડે. પોતાના મંદિરમાં કોઈ રાત રોકાય તેને મારી નાખ્યો. આ ક્રોધ ક્યાંથી આવ્યો એનામાં? એ તો બિચારો ક્રોધ વિનાનો હતો. ગામ લોકોની ભૂલે એને આવા ક્રોધમાં નાખ્યો. મને લાગ્યું કે મારું કર્તવ્ય છે કે આત્માને ક્રોધમાંથી છોડાવું અને એને પાછો સ્નેહના માર્ગે વાળી દઉં. માટે હું સામે ચાલીને એને ત્યાં ગયો અને પ્રભુ ઊભા રહ્યા ત્યાં. એ રાત્રે શૂલપાણી યક્ષે જે પ્રભુને યાતના આપી છે ને, એ યાતના આપણે તો કલ્પના કરીએ ને કંપી જઈએ એવું છે. એને આ પ્રભુના જે એક યાતના કહું, ખાલી આ નખ છે ને, નખ, એ નખની નીચે સોયો ઘુસાડી છે. આ નખમાં કોઈ સોય નાખીની કલ્પના પણ કરીએ ને, આ જે પેઢા છે પ્રભુના પેઢા, એ પેઢામાં એને કાંટા ભૂંક્યા છે. અને પ્રભુની આ જે આંખ છે એ આંખમાં પણ અનિદાર સાધન રોપ્યા છે. 7 મર્મસ્થાનોમાં એવી પીડા આપી છે કે એમાંની એક પણ પીડા બીજા કોઈનો જીવ લઈ લે એવી પીડા પ્રભુએ શૂલપાણીને ત્યાં સહન કરી. માત્ર એક જ કે મારે જીવના ક્રોધને, તું તારો બધો જ ક્રોધ મારી પર નીકાળી દે, તારો બધો જ ક્રોધ નીકાળી દે. પણ એક વખતે નીકાળીને નર્વો થઈ જાય, શાંત થઈ જાય. જે ક્રોધ હજારોના મૃત્યુથી નહોતો શમ્યો, એ ક્રોધ એમને પોતાના પર લઈ લીધો અને શૂલપાણીને શાંત કરીને પ્રભુ જંપ્યા. ચોક્કસ શૂલપાણી યક્ષનો જ્યારે ઉપસર્ગ થયો ત્યારે પ્રભુનું શરીર એટલું સશક્ત નહોતું બન્યું કે જે આટલા કષ્ટોને સહન કરી શકે. પ્રભુની સાધના હજુ એટલી પરિપક્વ નહોતી બની. પરિણામે સાધનામાં તો અડગ રહ્યા છે, પણ ઉપસર્ગો પછી પ્રભુને ત્યાં ઊભા ઊભા એક મુહૂર્ત જેટલી નિદ્રા આવી ગઈ છે.
કારણ કે એક ઉપસર્ગો સહન કરીને શરીર એવું તો થાક્યું હતું કે હવે એની લિમિટ આવી ગઈ હતી. એટલે પ્રભુ ત્યાં ઊભા ઊભા એમને 10 સ્વપ્નો જોઈ લીધા છે. આવી ગાઢ નિદ્રામાં પ્રભુ સરી પડ્યા છે. પણ તમે જુઓ, આ પહેલા વર્ષની ઘટના છે અને 11મા વર્ષે જ્યારે સંગમ આનાથી વધારે ઘોર ઉપસર્ગો કરે છે, 20 ઉપસર્ગ, દેવે પ્રશંસા કરીને સહન ન થયું નીચે આવે છે અને એમાં એને તો ઉપસર્ગ કર્યા છે તો આના આગળ કાંઈ નથી. એને એક ઉપસર્ગમાં તો પ્રભુના માથે કાળચક્ર મૂક્યું. બરાબર, તમને ખબર છે કાળચક્રની તાકાત કેટલી હતી? શાસ્ત્રો લખે છે કે એ કાળચક્ર જો કદાચ મેરુ પર્વત પર મુકાયું હોત, પ્રભુના બદલે મેરુ પર્વત પર, તો શાશ્વત એવો મેરુ પર્વત પણ ટુકડા ટુકડા થઈ ગયો હોત. એવી એ કાળચક્રની તાકાત હતી. એટલું ભયંકર કાળચક્ર એ સંગમે પ્રભુના માથે મૂકી દીધું છે. પ્રભુને એ કાળચક્રે એટલો આઘાત આપ્યો છે, શરીર પર જે આઘાત આવ્યો, પ્રભુ જ્યાં ઊભા હતા એ કાળચક્રના ધક્કાથી એમના શરીરનામાંથી એ ધક્કો પાસ થયો અને ધરતી ફાટી ગઈ. મતલબ ઉપરથી એવું વજન લાગ્યું કે નીચેની ધરતી ફાટી અને પ્રભુ અહીં સુધી જમીનમાં ઉતરી ગયા હતા. અને આટલું સહન કરીને પણ પ્રભુને નિદ્રા નથી આવી, કેમ કે 11 વર્ષમાં સાધના આટલી પરિપક્વ બની ગઈ છે. પ્રભુએ ફરમાવ્યું કે મારે સંયમ જીવનમાં મુખ્ય 3 વાતને જીતવાની હતી. પહેલાં તો શારીરિક સ્તરે ઊંઘ, ભૂખ અને ચંચળતા. 3ને જીતવા પડે મારે શરીરના સ્તરે. ઊંઘને જીતવા માટે પ્રભુએ જે પ્રયોગો કર્યા હતા, આચારાંક સૂત્રમાં એક એક પ્રયોગ લખ્યો છે, આપણને આ મહોભાવ પ્રેરે. 12.5 વર્ષમાં પ્રભુ કુલ મળીને જેટલું ઊંઘ્યા છે એ 24 કલાક પણ નથી થતા. પ્રભુ કહેતા હતા કે મેં એવી નિદ્રા લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે જે ક્ષણની નિદ્રા મને મહિનાની ઊંઘ આપી દે. મનુષ્યનું મન જેટલું શાંત હોય, મનુષ્યનું મન જેટલું સ્વસ્થ હોય, એ ઊંઘમાં ઉતરે ને તો એને એટલું ઓછું ઊંઘવું પડે, કેમ કે ડીપ સ્લીપ એટલી આવી જતી હોય કે પરિણામે બહાર આવે ત્યારે અત્યંત તાજગી ભરેલો હોય. પ્રભુ કહે કે મહિનાઓ માટે જે ઊંઘ લેવી પડે એ હું થોડીક ક્ષણોમાં લઈ લેતો હતો. મેં મારા મનને એટલું શાંત અને સ્વસ્થ બનાવ્યું હતું ધીમે ધીમે. કેટલીક વખત પ્રભુ ઊંઘથી બચવા માટે જમીનને આ ભાગ અડે એવી રીતે બેસતા જ નહોતા. પ્રભુ લગભગ 12.5 વર્ષ સુધી ઊભા રહ્યા છે અને બેસવું પણ પડે તો એવી રીતે બેઠા છે કે પીઠ કે આ ભાગ જમીનને અડે નહીં. વિચાર તો કરો, 12.5 વર્ષ સુધી કોઈ માણસ ન પીઠ કે ન આ ભાગ જમીનને અડવા દે, એવી રીતે ઊભો ને ઊભો રહે સાધના કરે. પ્રભુ કે કેટલી વાર એવું બને કે મારા પર નિદ્રાનું આક્રમણ થાય અને મને ઊભા ઊભા નિદ્રા આવવા માંડે. તો હું શું કરું? હવે લાગે કે હવે નહીં ખમાય ત્યારે જ્યાં હોવ ત્યાં ઈર્યા સમિતિપૂર્વક આંટા મારવાના શરૂ કરું. અને એમ આંટા મારતા મારતા મારી ઊંઘ ઉડી જાય એટલે પાછો કૌશકમાં જઈને ઊભો રહી છું. પણ કે સૌથી વધારે મને નિદ્રાની હેરાનગતિ થાય તો હેમંત ઋતુમાં. ઠંડીનું જોર એટલું પ્રબળ હોય કે ઠંડીમાં મારું શરીર એ મૂર્છિત થવા માંડે. કેમ કે તમે અહીં બેઠા બેઠા મગધની એ ઠંડીની કલ્પના જ ન કરી શકો. એ શિયાળાના ઠંડા પવનો અને એમાં એ ખુલ્લું શરીર અને પ્રભુ ઊભા હોય કોઈ આવરણ વગર. કે હું શું કરું? પણ છતાં પણ એક ફરક હોય એ કે ઠંડીમાં શરીર એટલું થાકી જાય ને મૂર્છા આવવા માંડે એટલે હું એક કામ કરું, જે ખંડેરમાં હોઉં, જે શૂન્ય ગૃહમાં હોઉં, જે દેવાલયમાં હોઉં, એ છોડીને ખુલ્લા આકાશ નીચે જતો રહું એટલે ઓર ઠંડી લાગે. આ એક છે ને મનોવૈજ્ઞાનિક વલણ છે. તમે ખુલ્લામાં જતા રહો તો ઓર ઠંડી લાગે. થોડીક વાર ખુલ્લામાં રહીને પાછો અંદર આવો એટલે ગરમાવો લાગવા માંડે. અને આ રીતે મારા શરીરને ગરમાવો આપી અને હું ઠંડી ઉડાડી દઉં. આ રીતે કરી અને ધીમે ધીમે પ્રભુએ નિદ્રા પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. થોડીક ક્ષણો વચ્ચે વચ્ચે પોતે નિદ્રામાં પસાર કરી છે, પણ એ ક્ષણોને પણ એવી રીતે વાપરી છે કે એક થોડીક ક્ષણોની નિદ્રા એમને મહિનાઓની જાગૃતિ આપી દે. મને તો નવાઈ લાગે કે આવી નિદ્રાની ક્ષણોનો સરવાળો પણ
12.5 વર્ષમાં 24 કલાક જેટલો ન થાય, કઈ હદનો નિદ્રા વિજય હશે. બીજું પ્રભુએ ફરમાવ્યું કે ભૂખને જીતવી પડે. પણ ભૂખ લાગે છે ક્યાંથી? આ પ્રશ્ન બહુ મહત્વનો. એક સંસારી જીવ પોતાના શરીરને અનાવશ્યક આહાર બહુ વધારે આપે છે. પરિણામ શું થાય છે કે અનાવશ્યક આહાર એના શરીરમાં અનાવશ્યક શક્તિ વધારે છે. જે શક્તિનો કોઈ ઉપયોગ નથી હોતો, પરિણામ એવી વધારાની શક્તિ એ વિકૃતિ બને છે, વિકાર જન્માવે છે. આજે એક મનુષ્ય પોતે જે સાંસારિક સુખમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ આખરે તો પોતાની શક્તિના વિસર્જન માટે હોય છે. પ્રભુએ કહ્યું કે મેં મારા શરીર પર એ કંટ્રોલ કર્યો કે મને ખરેખર કેટલી શક્તિની જરૂર છે, અને શક્તિથી વધારે શક્તિ આવે જ નહીં એ રીતે ઉનોદરી ચાલુ કરી. પેટ માંગે છે, સાચી ભૂખ નથી હોતી. પેટ માંગે છે એ મનની ભૂખ હોય છે. એક બાળક આટલું તોફાની એટલે જ બનતું હોય છે, એ ધમપછાડા એટલે કરતું હોય છે કેમ કે એક બાળક પાસે અંદરની જે શક્તિ છે એ શક્તિને કેમ કંટ્રોલ કરવી એને આવડતું નથી હોતું. મારે અનાવશ્યક શક્તિ ભેગી નહોતી થવા દેવી મારા શરીરમાં, એટલે મેં મારા શરીર પર પ્રયોગ ચાલુ કર્યા કે આ શરીરને ઓછામાં ઓછું કેટલું આપી શકાય અને કેટલું ઓછું આપીને આ શરીર પાસે સાધનામાં આગળ વધી શકાય. હા, મારે શરીરને ખલાસ નહોતું કરવું, મારે શરીરનો નાશ નહોતો કરવો, કેમ કે આ શરીરથી જ હું સાધના કરી શકવાનો હતો. શરીર મારું શત્રુ નહોતું, શરીર મારું મિત્ર હતું, પણ મિત્રને કેટલું ખવડાવવું એ નક્કી મારે કરવાનું હતું. એક પ્રયોગ તો પ્રભુએ એવો કર્યો હતો જે પ્રભુએ પોતે વર્ણવ્યો છે આચારાંગમાં, કે મેં નક્કી કર્યું કે મારે 3 જ દ્રવ્ય લેવા છે ખાવામાં. કોદરાના ભાત, બરાબર એકદમ શુષ્ક વસ્તુ છે, સૂકા અડદ અને બોરનું ચૂર્ણ, 3 તદ્દન અલેપકૃત વસ્તુ, જેમાં લેપનો અંશ ન આવે, વિગયનો અંશ પણ ન આવે, ચિકાશ બિલકુલ ન હોય. આવા 3 જ વસ્તુ હું વોરતો હતો, લુખ્ખી સુખ્ખી. મારે એ જોવું હતું કે વિગય લીધા વગર, ચિકાશ લીધા વગર મારું શરીર કેટલું ખેંચી શકે. મેં પ્રયોગ 8 મહિના સુધી ચાલુ રાખ્યો. 8 મહિના પછી મેં મારા શરીરનું વિશ્લેષણ કર્યું તો મને સમજાવ્યું કે હવે જો ચિકાશ નહીં આપું, વિગય નહીં આપું તો આ શરીર કામ નહીં આપે. એટલે 8 મહિના પછી મેં પહેલી વાર કોઈ વિગય લીધી. 8 મહિના સુધી આવી રીતે પ્રયોગ કરી, પોતાના શરીર પર આ બધા પ્રયોગ કરી અને ભૂખને જીતી પ્રભુએ. એક પ્રયોગ પ્રભુએ એવો પણ કર્યો કે મારા શરીરને હું બિલકુલ જ ખોરાક ન આપું તો કેટલા દિવસ ખેંચે. આ પાછળનો પ્રયોગ હતો, શરીરની શક્તિ વધી હતી. રોજે પ્રભુ એકવાર, કોઈ ડૉક્ટર કરે ને એમ કરે, પોતાના અંદરનો એક્સરે લઈ લે કે બધા અંગો બરાબર કામ તો કરે છે ને, કેમ કે એમને પોતાના કોઈ અંગને નુકસાન નહોતું પહોંચવા દેવાનું. પોતાની કોઈ અંદરની જે સિસ્ટમ છે, શ્વાસની, પેટની, લોહીના પરિભ્રમણની, કોઈ પણ સિસ્ટમને ખતમ નહોતી થવા દેવાની. તો શરીર પોતાની અંદર જ જે શક્તિ સંચિત છે એ શક્તિથી કેટલું ખેંચી શકે છે. અને જાણે પેલી કોઈ નર્સ હોય, રોજે સવારે પેલા પેશન્ટના બેડ પર આવે અને બધા રિપોર્ટ નોંધી લે અને કે આમ છે, સ્ટેબલ છે. એવી રીતે રોજે પ્રભુ 3જો પ્રહર શરૂ થાય એટલે પોતાના શરીરને જોઈ લે કે આજે ખરેખર ગોચરી જવાની જરૂર છે કે નથી. અને એમને લાગે કે નહીં, આજે જરૂર નથી, બધું અંદર બરાબર કામ ચાલે છે, એટલે પાછા કાવસક ધ્યાનમાં ઉતરી જાય. આમ કરી કરીને પ્રભુએ 180 દિવસ પસાર કર્યા. 181મા દિવસે પ્રભુને જોતા લાગ્યું કે હવે ખોરાક ન આપીએ તો આ શરીર એનો ઘાત થશે, હું આત્મઘાતી બનીશ. એટલે 181મા દિવસે પ્રભુ ગોચરી ગયા અને એમને પોતાના સંઘ માટે એક માપદંડ આપ્યો કે શરીરના ઘાત વગર પણ જો સાધના કરવી હોય તો વધુમાં વધુ 180 દિવસના ઉપવાસ કરી શકાશે. 180 દિવસના ઉપવાસ એ પ્રભુની આજ્ઞા નહોતી, એ પ્રભુએ પોતાની જાત પર કરેલા પ્રયોગનું પરિણામ હતું. એમને પોતાની જાત પર જે પ્રયોગ કર્યા છે એ પ્રયોગના આધારે એમને જો દેખાયું કે આ શરીરની આનાથી વધારે લિમિટ હોતી નથી. ત્રીજી પ્રભુએ જીતવાની હતી ચંચલતા. પ્રભુએ પોતે ફરમાવ્યું છે
કે નિદ્રા અને ભૂખ આ બંનેને તો જીતવા હજુ સહેલા છે, પણ મનની ચંચળતાને જીતવી બહુ જ અઘરી, બહુ જ અઘરી. એટલે પ્રભુએ કહ્યું કે મેં એના માટે ત્રાટક અપનાવ્યું. ત્રાટક સમજો છો? એક ધ્યાન કે જેમાં તમારે આંખોને કોઈ વસ્તુ પર એકાગ્ર રાખવાની હોય અને એ કરીને તમારા મનની ચંચળતાને જીતવાનો પ્રયત્ન કરવાનો હોય. પણ પ્રભુ ત્રાટક માટે જ્યોતનો ઉપયોગ ન કરે. સામાન્ય રીતે ત્રાટકની શરૂઆત છે દીવાની જ્યોતથી થતી હોય, પણ એ પાછું હિંસક થયું, એમાં વિરાધના છે. પ્રભુ જ્યોતનો ઉપયોગ ન કરે તો પ્રભુ ત્રાટક શેના પર કરે? તમને નવાઈ લાગશે. પ્રભુએ પોતાના ત્રાટકના જે સાધનો આપ્યા છે. પ્રભુ કહે કે હું ખાલી દિવાલ સામે ધ્યાન કરતો હતો, ત્રાટકનું દિવાલનું ધ્યાન કરે પ્રભુ. ક્યારેક કોઈ તણખલાને જોઈને ઊભો રહીજો ને બસ એ તણખલાને જોયા જ કરું ત્રાટકથી. અને એમ કરતાં કરતાં એક સ્થિતિ એવી આવે કે તણખલાનો અણુએ અણુ મને પ્રત્યક્ષ થઈ જાય. એ દિવાલ, એનું એક એક કણ એ મને સમજાઈ જાય. પ્રભુએ જે 12.5 વર્ષ શુક્લ ધ્યાન કર્યું ને, એ શુક્લ ધ્યાન પદાર્થના વિશ્લેષણ સ્વરૂપે હતું. દરેક પદાર્થ એનું અણુમાળખું શું છે, દરેક પદાર્થ એના સંયોજનો, એના વિયોજન બધા કેવી રીતે સર્જાતા હોય છે, એક પર્યાયમાંથી બીજી પર્યાયમાં પરિણમન કઈ રીતે થતું હોય છે, ઉપન્નૈવા વિગૈવા ધ્રુવૈવા, દરેક વસ્તુ દરેક ક્ષણે પરિવર્તન પામે છે અને દરેક વસ્તુ પાછી કંઈક અંશે સ્થિર પણ હોય છે. આ કોઈ ગોખી નાખેલી કે જાણી નાખેલી, આ કોઈ કંઈ સાંભળેલી વાત નહોતી પ્રભુ માટે. આ પ્રભુએ પોતે કરેલો સાક્ષાત્કાર હતો. અને પ્રભુએ કહ્યું કે આ રીતે મને દરેક પદાર્થનું બંધારણ સમજાવ્યું, એની અંદર આવતા પરિવર્તનોનો મેં અભ્યાસ કર્યો. અને એમ કરતાં કરતાં મેં તીર્છા લોકના સમગ્ર પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ કર્યા. કેવળ જ્ઞાન છે કે આમ કરતાં મળી જતી ઘટના નથી. કેવળ જ્ઞાન એ ધીમે ધીમે ચૈતન્યનું પ્રકટીકરણ છે, વિકાસ છે. તીર્છા લોક પછી મેં ઉર્ધ્વ લોકનું ધ્યાન ચાલુ કર્યું. પ્રભુ પોતે આમ આંખો ઊંચી કરી અને ઊભા રહી જતા હતા અને ઉર્ધ્વલોકના કોઈ પદાર્થ પર પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી દેતા હતા. છેવટે પ્રભુએ ત્રાટક કરવાનું શરૂ કર્યું સિદ્ધશિલાનું. સિદ્ધશિલા દેખી ન શકાય, પણ પ્રભુ મનથી એની કલ્પના કરે કે આ સિદ્ધશિલા છે અને પછી એ સિદ્ધશિલા તરફ જોતા હોય એવી રીતે ધ્યાન લગાડીને ઊભા રહી જાય. અને એ પછી પ્રભુએ અધોલોકનું ધ્યાન ચાલુ કર્યું. અધોલોકમાં પ્રભુ એક જ કામ કરે, જ્યાં હોય ત્યાં બસ જમીનને જોયા કરે. તમારા માટે જે ધૂળ ને માટી હોય એ પ્રભુ માટે ધ્યાનનું આલંબન બની જાય. અને પરિણામ એમ આવ્યું કે આ ત્રણેય લોકના ત્રાટક કરતાં કરતાં પ્રભુએ પોતાના મનને શાંત કર્યું અને એની સાથે દરેક પદાર્થના બંધારણનો એના પરિવર્તનોનો સાક્ષાત્કાર કર્યો. પણ ગૌતમ, આ તો જીતી લીધું મેં. હજુ એ જીતવું અઘરું હતું. બે વસ્તુ, શરીર અને ઉપકરણનું મમત્વ. ઉપકરણનું મમત્વ તો મારા માટે સાવ સહેલી વસ્તુ હતી, કેમ કે મારી પાસે મેં કોઈ ઉપકરણ જ નહોતા રાખ્યા. પ્રભુએ કહ્યું કે મેં મારું જીવન પંખી જેવું રાખ્યું હતું, વિપ્રમુક્ત. કઈ રીતે? તો એક પંખી ઉડવાનો વિચાર કરે અને પંખી ઉડે, એની વચ્ચે સમયનો કોઈ ગાળો હોતો નથી, સેકન્ડ પણ પસાર નથી થતી. પંખીનો ઉડવાનો વિચાર અને પંખીએ ખરેખર ભરેલી ઉડાન, એની વચ્ચે એક સેકન્ડનું પણ આંતરું નથી હોતું. કેમ કે પંખીએ પાંખો પર કશું લટકાવીને લઈ જવાનું નથી હોતું. કોઈ પંખીને તમે એમ થેલો લઈને ઉડતો હોય પાંખો પર ભેરવીને, એવી રીતે ઉડતું નહીં જોયું. જેને કશું સાથે નથી લેવાનું એ એક ક્ષણે ઉડાન ભરી શકશે. મેં મારો વિહાર એ રીતે રાખ્યો હતો કે હું જે ક્ષણે નક્કી કરું કે મારે ચાલવું છે, એ ક્ષણે હું ચાલવાનું શરૂ જ કરી દેતો હતો, કેમ કશું સાથે લેવાનું નહોતું. તો ઉપકરણનું મમત્વ તો મને નહોતું, પણ શરીરનું હતું. અનાદિના સંસ્કારો એ શરીર માટે એટલું પ્રગાઢ મમત્વ રચીને બેઠા હતા અને મારું એ સૌથી મોટું બંધન, જે મમત્વનું બંધન હતું, એને છેદી નાખ્યું. એને જીતવા માટે ભૂખ અને નિદ્રા તો જીતી, એટલે કાંઈક તો જીતાઈ ગયું, પણ વધારે જીતવા માટે મનની અંદર જે વૃત્તિ પડી હતી કે આ શરીર મારું છે અને મારે સાચવવાનું છે, શરીર સાથે મેં મારી સંવેદનાને જોડી રાખી હતી, શરીર પર થતી કોઈ પણ ઘટના એનો અનુભવ હું કરતો હતો,
એનું રિએક્શન આપતો હતો, આ બધું મારે બંધ કરવું હતું. એટલે પહેલાં તો મેં શરીર એની ચંચળતાને નિવારણ કરવા માટે વિવિધ આસનો શરૂ કર્યા. હું લાંબા સમય સુધી લગનડાસનમાં ઊભો રહેતો હતો. લગનડાસન એટલું આસન જાણે આમ છે ને વૃક્ષનું થડ નમી પડે, પ્રભુ આમ કરીને ઊભા રહી જાય અને એવી સ્થિતિમાં કલાકો પસાર કરે. તો આવા વિવિધ આસનો કે જે આસન દ્વારા શરીરની ચંચળતાને કંટ્રોલમાં લઈ શકાય, એવા કેટલાય આસનો પ્રભુએ સિદ્ધ કર્યા. પણ કે ગૌતમ, મને સૌથી વધારે અનુકૂળ આવ્યું તો ઉત્કટિક આસન, અને ઉત્કટિક આસનનો પણ એક પેટા પ્રકાર ગોદોહિકા. આ આસન મને ખૂબ અનુકૂળ આવ્યું. જાણે પેલો ગોવાળ ગાયને ધોવા માટે બેઠો હોય, જેમાં શરીરને કોઈ ટેકો ન હોય અને છતાંય શરીર અવિચલિત હોય, એ ગોદોહિકા આસન એ મને ખૂબ અનુકૂળ આવ્યું. અને પછી મેં લાંબો સમય એ જ આસનમાં પસાર કરવાનું શરૂ કર્યું. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન થયું ત્યારે પણ પ્રભુ ગોદોહિકામાં બેઠેલા હતા. તો આ આસનમાં હું દિવસોના દિવસો પસાર કરતો હતો. ના, ભાગ્યશાળી. પહેલાં શરીરની પણ મનની. આ તો ત્યાં જે એમને પોતાનું કથન કર્યું છે એ ક્રમ મેં અહીંયા લીધો છે. બાકી આ બંને વાસ્તવમાં સાથે જ ચાલતું હતું. શરીરની ચંચળતાને પણ જીતવાનું ને મનની ચંચળતાને, બંને સાથે ચાલતું હતું. બિલકુલ. હા, આપણે હજુ પહેલા પગથિયે છે, એ બહુ ઊંચા છે. ખાલી એટલું છે કે નિસરણીના છેલ્લા પગથિયે, હું નિસરણીના પહેલા પગથિયે, પણ નિસરણી પર છું એટલો મને સંતોષ. આપણા માટે એટલું ખરું. આજે જો પહેલે પગથિયે પહોંચ્યા તો કાલે છેલ્લે પહોંચીશું. બસ એ આપણો આદર્શ. પ્રભુએ કહ્યું કે મને સૌથી મોટી તકલીફ એ થતી હતી કે લોકો મને એકલો પડવા ન દે. વગર કામનું આવી અને ખાલી પૂછપૂછ કરે. એ કે મેં જ્યારે દીક્ષા લીધી ત્યારે મારા શરીર પર પેલા ગોશેષ ચંદનનો લેપ કરવામાં આવ્યો. આ લેપની સુગંધ મહિનાઓ સુધી રહે, લગભગ 4 મહિના સુધી. હું જ્યાં પણ જાઉં આવીને પૂછે, આ લેપ ક્યાં મળે, આવી સુગંધ ક્યાં મળે. જવાબ ન આપું એટલે મારીને જતા રહે. અને વળી બહેનો એ તો આ સુગંધ, આ રૂપ એનાથી એટલા બધા મૂંઝાઈ જાય તો અનુકૂળ ઉપસર્ગો કરે. કેટલી જગ્યાએ જઈને રહું, સ્મશાનમાં રહું, ખંડેરમાં રહું, શૂન્ય ઘરમાં રહું, લોકોની અવર જવર ચાલુ રહે. એક ઘટના કીધી પ્રભુ. એકવાર હું શૂન્ય ગૃહમાં ઊભો હતો, ખાલી જગ્યા હતી, ખંડેર હતું, લોકો પસાર થતા હતા ત્યાંથી. હવે ટાઈમ વધારે હશે તો મારી પાસે આવી ગયા અચાનક મને જોઈને. કેટલાય પ્રશ્ન પૂછ્યો, તમે કોણ, અહીંયા ક્યાંથી આવ્યા, શું કામ છે, ક્યાં જવાના છો, કેટલા દિવસથી અહીંયા છો, અહીંયા ક્યાંથી શું ખાવાનું મળે છે. આવા કેટલાય પ્રશ્નો પૂછે અને હું જવાબ ન આપું તો પણ પૂછ્યા જ કરે. છેવટે કોઈ જવાબ ન મળે એટલે ગુસ્સે થઈને મને મારીને ચાલતી પકડી. બીજી વાર એક શૂન્ય ગૃહમાં ઊભો હતો, અંધારું હતું, મારી સાધના ચાલુ હતી. હવે કોઈકે બહારથી બૂમ પાડી કે અંદર કોઈ નથી ને. હવે ગૌતમ, હું આમે આ દુનિયામાં હતો ક્યાં કે હું કહું કે હું છું. હું આમે આ દુનિયામાં નહોતો, અંદર તો ક્યાં હું, તો મારા આત્મામાં હતો. મેં કંઈ જવાબ ન આપ્યો. તો પેલો પુરુષ પોતાની સાથે કોઈ સ્ત્રીને લઈને આવ્યો હતો. એને આ એકાંતમાં જાહેરમાં નહીં કરી શકતો હોય એવી કોઈ ચેષ્ટાઓ કરવી હશે માટે શૂન્ય ગૃહમાં આવ્યો. એને એની રીતે એનું કામ ચાલુ કર્યું. મારે તો મારી સાધના કરવાની હતી, હું તો મારામાં ઉતરેલો હતો. પણ અચાનક પેલી સ્ત્રીની નજર પડી મારા પર. એને પુરુષને ચેતવ્યો. હવે પુરુષને ડર લાગ્યો કે હું બહાર જઈને કોઈકને કહી દઈશ તો. હવે પુરુષ એ ગામના મુખીનો દીકરો હતો. એને પોતાની ઇજ્જત, પોતાના બાપની ઇજ્જત એટલું બધું લાગ્યું કે એને મારી પાસે આવીને વિનંતી કરી કે તમે કોઈને બહાર જઈને કહેશો તો નહીં ને. ગૌતમ, મેં કાંઈ જોયું હોય તો કહું ને. મારી આંખો જોવા છતાં જોતી નહોતી, મારા કાન કશું સાંભળવા છતાં સાંભળતા નહોતા. તો મેં એને કંઈ જવાબ ન આપ્યો. તે જવાબના બદલામાં એ કંઈ ન સમજ્યો તો મને પોતાનાથી મારી શકાય એટલો માર માર્યો અને મને જમીન પર પાડીને લાતોથી આખો ખૂંદી નાખ્યો.
ગૌતમ આવું અનેક વખત બન્યું. શૂન્ય ગૃહમાં રહું, ખંડેરમાં રહું, લોકો આવે ને આવી રીતે મારી સાથે વર્તન કરે. મને સમજાયું કે ખરેખર આ બધાના કર્મબંધમાં હું નિમિત્ત બનું છું અને મને જોઈએ એવી નિર્જરા તો થતી જ નથી. એટલે મેં 2 વખત આ વિચારીને રાજભૂમિમાં વિહાર કર્યો. રાજભૂમિ એટલે આજનું પશ્ચિમ બંગાળ, એનો એક પ્રદેશ રાજભૂમિ કહેવાય એ જમાનામાં, એક પ્રદેશ સુમ્મભૂમિ કહેવાય. પશ્ચિમ બંગાળ અત્યારે જ આટલું હિંસક છે એવું નથી, એ પહેલેથી જ આટલું હિંસક છે. તેની પ્રજાની તાસીર જ આ છે, હિંસા. પ્રભુએ ત્યાં એક વખત આખો શિયાળો પસાર કર્યો હતો ભયંકર ઠંડીમાં, અને એક વખત ઉનાળો અને ચોમાસું. અને પ્રભુએ એ પ્રદેશમાં લગભગ 1.5 વર્ષ જેટલો સમય પસાર કરેલો છે પશ્ચિમ બંગાળમાં. હવે ત્યાંના લોકો પાસે ખાવાનું કાંઈ નહીં, ત્યાં ઉગે તો માત્ર ચોખા ઉગે. પ્રભુના વખતમાં ત્યાં ખાલી ચોખા ઉગતા હતા. અને એ લોકો સવારમાં શું ખાય? એ લોકોનું 2 ટાઈમનું જમવાનું. એમાં સવારમાં જમવાનું શું? તો 3 દિવસથી રાખી મૂકેલી અત્યંત ખાટી રાબ પીએ અને એની સાથે આ મીઠા વગરના સૂકા ભાત લે. અને જ્યારે બપોરનું જમવાનું આવે એટલે બપોર પછીનું, ત્યારે 2 જ વસ્તુ, માછલા ખાવાના અને સૂકા માંસના ટુકડા ખાવાના. હવે આવું અત્યંત વૃક્ષ ભોજન પરિણામ એ આવે આવા તામસિક ખોરાકને લીધે કે એ લોકોના ચિત્તમાં ખૂબ ક્રોધ રહે. ક્રોધી પ્રજા ત્યાંની અત્યંત અને હિંસક. હું બધાની વચ્ચેથી ચાલતો હોઉં અને અચાનક જ એ લોકોને પસંદ ન પડે કે આ કોણ અહીંયા આવી ગયું, કેમ આવ્યું, ન કંઈ પૂછવાનું ન કંઈ કહેવાનું. અને અચાનક જ હું ચાલતો હોઉં અને માથામાં જોરથી દંડો ભટકાય પાછળથી, એ આવીને દાંડા મારી દે, દૂરથી પથરા મારે. આ પ્રભુએ પોતે કીધું છે કે ઘણી વખત તો મને મારી મારીને જમીન પર પછાડી લે અને પછી પથરા લઈને તૂટી પડે. પશ્ચિમ બંગાળમાં 1.5 વર્ષમાં હું જેટલો લોહી લુહાણ થયો છું એટલું તો બીજા ક્યાંય નથી થયો. પણ હું ત્યાં આખરે તો કર્મ ખપાવવા માટે જ ગયો હતો. એ કે ત્યાંની પ્રજા બી કેવી, એની વિચારધારા કેવી કે હું રસ્તે ચાલતો હોઉં અને ત્યાંના કૂતરા એ તો વરુ કરતાંય વધારે હિંસક. એક સાથે 10-10 કૂતરા મારી પર તૂટી પડે અને માંસના લોચા કાઢી નાખે. ત્યાંની પ્રજા ત્યાં જોવા માટે ઊભી રહે, તાળીઓ પાડે અને કૂતરાને છૂછ છૂછ એમ કરીને એમને ઉપરથી પાનો ચડાવે, કરડો કરડો કરીને. વળી કોઈકને કંઈક દિલમાં દયા પેસે તો કૂતરાને ભગાડે અને હું પછી એ લોહી નીંગળતા શરીરે ઊભો થઈને આગળ ચાલવાનું શરૂ કરું. ગૌતમ, એક વખત એવું થયું કે ગુફાની બહાર હું ઊભો હતો. લગભગ હું મારો સમય પહાડોમાં પસાર કરતો હતો. ત્યાંના નાની મોટા પહાડો તો ત્યાં નહીં, પણ નાની ટેકરીઓ ખરી, તેમાં હું મારો સમય પસાર કરું. એક દિવસ એક ગુફાની બહાર ઊભો હતો, સાવ નિર્જન પ્રદેશ. અને એ વખતે એક પુરુષ યુવાન પોતાની સાથે 2-3 કન્યાઓને લઈ અને ત્યાંથી પસાર થયો. ફરવા નીકળ્યો હશે કન્યાઓને લઈને. ભાઈ પેલી કન્યાઓની નજર મારા પર પડી તો એને અચાનક એમાંથી એક કન્યા બોલી, કેવા સુંદર દેખાય, કેવા તેજસ્વી લાગે, એવું બોલી. અને પેલો પુરુષ, મારે કોઈ લેવા દેવા નહીં, પણ પેલી કન્યાઓ આટલું બોલી એટલે એનો અહમ જાગી ઉઠ્યો, એની ઈર્ષ્યા જાગી ઉઠી. એના મનમાં એક જ વિચાર આવ્યો કે મારી કન્યાઓ એ બીજા પુરુષના વખાણ કરીને હું સાંભળી લઉં એ કેમ ચાલે. તેને પેલી કન્યાઓને કહ્યું કે તમને દેખાડો કે સાચો પુરુષ કોણ છે, તમને દેખાડો. એ સીધો મારી પાસે આવ્યો. જોર તો એટલું હતું એનું કે આવીને મને સીધો, હું તો ઊભો હતો, અને ગળચી પકડીને મને આખો ઊંચો કરી દીધો, હવામાં લટકતો કરી દીધો. એને એમ હતું કે હું તરફડિયા મારીશ, પણ હું શાંત રહ્યો. એટલે એને મને નીચે પછાડી અને મુક્કા મારવાના ચાલુ કર્યા. કેટલાય મુક્કા એને મારા મોઢા પર માર્યા, કેટલાય છાતીમાં, અને કેટલા તો મને સીધા પેટમાં માર્યા. અને મુક્કાથી થાક્યો તો લાતો મારી પેટમાં, અને મને હેરાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બસ એક જ વાત કે મારે મારી મર્દાનગી પુરવાર કરવી છે અને કન્યાઓને દેખાડવું હતું કે પોતે કેવો તેજસ્વી છે, બળવાન છે. પણ હું શાંત રહ્યો, મેં જવાબ ન આપ્યો.
તેને પોતાનું તમામ પાશવી બળ મારા પર વાપરી નાખ્યું અને છેલ્લે લાત મારીને ચાલ્યો ગયો. અને પાછું કન્યાઓને શું કે, અરે આ તો કોઈ માણસની પૂતળું લાગે છે, માણસ હોત તો જવાબ તો આપત ને, આ તો કોઈ પૂતળું લાગે છે, એમ કરીને નીકળી ગયો. પણ ગૌતમ, દરેક જગ્યાએ બંને પ્રકારની પ્રજા હોય. એ લાડ ભૂમિમાં પણ મને એવા કેટલાક ડોશીમાં મળ્યા કે એમની પાસે થોડું પણ દૂધ અને દહીં હોય તો એનાથી મને પાર ના કરાવી. બહુ બધા દિવસો તમારા ઉપવાસમાં જ જાય, પણ ક્યાંક આવા કોઈ માજી મળી જાય, તે માજી મને દૂધ અને દહીં વપરાવે અને મને પારનું કરાવે. તો આ રીતે મારો નિર્વાહ થતો હતો અને મારી સાધના અખંડિત ચાલ્યા કરતી હતી. ગૌતમ, મને મમત્વ હતું મારા વિચારોનું. મને મારા વિચારો બહુ ગમે. કોઈ પણ મનુષ્યને સૌથી વધારે મમત્વ હોય પોતાના વિચારોનું, પોતાની માન્યતાઓનું. આને ઓછું કઈ રીતે કરવું, આને કેવી રીતે તોડવું? કેમ કે જેટલો શાંત બનવાનો પ્રયત્ન કરું એટલા જ વિચારો વધારે આવે. પ્રોબ્લેમ ખાલી આપણને છે એવું નથી, આ પ્રોબ્લેમ સેમ છે. જેટલો પ્રયત્ન કરીએ એટલા વિચારો વધારે આવે. એટલે પછી મેં વિચારો સામે લડવાનું છોડી દીધું. મેં નક્કી કર્યું કે વિચારોને શાંત પાડવાની કોશિશ જ નથી કરવી, લડવું જ નથી. એને બદલે મેં વિચારોનો વિષય બદલવાનો પ્રયત્ન કર્યો, વિચારોને એક પ્રવાહ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સહજ રીતે ધ્યાન લાગી પણ જતું હતું ક્યારેક તદ્દન વિચારો શાંત પડીને, પણ જ્યાં વિચારોનું જોર ઉભરાઈ જાય ત્યાં હું ભાવનામાં જતો રહ્યો. ભાવના એટલે બે ધ્યાન વચ્ચેની અવસ્થા, એક ધ્યાન અને બીજું ધ્યાન, એના વચ્ચેની જે અવસ્થા છે જેને પ્રભુએ ધ્યાનાંતરિકા તરીકે ઓળખાવી છે, ધ્યાનની વચલો ભાગ. એ ધ્યાનાંતરિકામાં હું લગભગ ભાવનાઓ સેવન કરું. અને ગૌતમ, મને 3 ભાવનાઓ એ બહુ ગમી ગઈ. નિશ્ચિત વસ્તુઓ પસંદ કરવાની અને પછી એના વિશે ભાવનાઓ ઘૂંટવાની. તો મને 3 ભાવનાઓ ખૂબ ગમી. એ 3 ભાવનાનો મેં બહુ જ લાંબો અભ્યાસ કર્યો. એક ભાવના હતી અનિત્ય ભાવના. મારા વિચારોના કેન્દ્રમાં હતા પૂતગલ, એવા પદાર્થો કે જેને લીધે મારી ઇન્દ્રિયોને મને મોહ જન્મી શકે. તો હું સતત એવું વિચારતો કે આ પદાર્થો કેવા વિનશ્વર છે, કેવા અનિત્ય છે. અને એમ કરી કરીને એ વિચારોને એક ભાવના બનાવીને મેં મારા મોહને તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરિણામ એ આવ્યું કે ભાવનાને ઘૂંટતા ઘૂંટતા પૌદ્ગલિક પદાર્થો સાથેનું મારું મમત્વ છૂટી ગયું અને હું આ સંસારથી મમત્વ રહિત બન્યો. ગૌતમ, બીજું એક મમત્વ હતું મારું ભયભીત થવાનું. સંસારમાં મનુષ્ય હંમેશા ભયભીત રહેતો હોય છે. હમણાં અચાનક અહીંયા કંઈક અવાજ આવે ને તો આપણા બધાનો એક વખત હૃદયનો ધડકારો છૂટી જશે, બરાબર? શ્વાસ અસ્થિર થઈ જશે, આપણો શ્વાસ વેગ પકડી લેશે, શરીરમાં લોહી એકદમ ગરમ ગરમ થઈ જાય. કોઈ ભય આવે એટલે લોહી એકદમ ગરમી પકડી લે, શરીર ધ્રુજવા માંડે. મેં બહુ વિચાર કર્યો આ ભય પર કે મનુષ્યને આટલો ભય કેમ લાગે છે, એનું શરીર આટલું ભય માટે રિએક્ટ કેમ કરે છે. કેમ કે એક જ કે જેવું કંઈક બને એટલે મનુષ્ય બીજાનું શરણ શોધે છે. મેં નક્કી કર્યું કે હું કોઈનું શરણ નહીં લઉં. માણસની એક કેવી અવસ્થા હોય છે કે ચાલતો પણ હોય અને ચાલતા ચાલતા અચાનક લાગે ને કે હું ગબડી પડીશ, તે પોતાના પગ પર સ્થિર થવાનો પ્રયત્ન ન કરે, એ કશુંક પકડી લેવાનો પ્રયત્ન કરે કે હું બચી લઉં. આ છે અંદર પડેલી ઊંડી ભાવના કે મને કોઈક બચાવી લેશે. ગૌતમ, મારે આ ભાવનાને ખલાસ કરવી હતી અને આ ભાવનાને ખલાસ કરવા માટે મેં પહેલાં પ્રયોગ એ કર્યો, નક્કી કર્યું કે કોઈનો ટેકો લઈને બેસીશ નહીં, કોઈનો ટેકો લઈને ઊભો નહીં થવું, કોઈનો ટેકો લઈને ક્યાંય કશું કરીશ નહીં. મેં ટેકો લેવાનું બંધ કર્યું. મૂળ મારે શરણની જ ભાવના સમાપ્ત કરવી હતી. અને ધીમે ધીમે આ પૂતગલ, આ વ્યક્તિ કોઈ મને શરણ નથી આપી શકતું, એ ભાવનાને ઘૂંટી ઘૂંટી હું આત્મશરણ બન્યો. અપ્પાણમ શરણમ પવજ્જામી, આ જે સૂત્ર છે એ પ્રભુએ આના સંદર્ભે આપ્યો કે ધીમે ધીમે આ સંસારમાં જે શરણ છે એ બધાથી મુક્ત થઈ અને હું આત્માના શરણે આવ્યો. અને ગૌતમ, મેં ત્રીજી ભાવના અપનાવી, એકત્વ ભાવના. મારો આત્મા એકલો છે, એ કોઈનો માલિક પણ નથી અને એ કોઈનો ગુલામ પણ નથી. પરસ્પરના સંબંધો, એ સંબંધથી જન્મતા અનુબંધો અને એના મૂળમાં રહેલું મમત્વ, આ બધું જ છૂટતું ગયું. અને આ ભાવનાઓએ મને વિચારોનું
વિસર્જન કરવાની તક આપી અને મારા વિચારો વિસર્જિત થયા. ગૌતમ, અનુકૂળ ઉપસર્ગો પણ બહુ થાય, પણ એ બધા જ અનુકૂળ ઉપસર્ગ વચ્ચે હું માત્ર આત્મરમણતામાં રહું અને એ અનુકૂળ ઉપસર્ગોથી મારી જાતને અલિપ્ત કરતો જાઉં. ગૌતમ, એવું પણ કેટલી વાર બન્યું કે હું ક્યાંક ઊભો હોઉં અને કોઈકને લાગે કે જાસૂસ આવ્યો, મને ઊંધો લટકાવી દે બાંધીને, મને જેલમાં પૂરી દે. તમને કદાચ નવાઈ લાગશે કે એક વખત તો પ્રભુને મૃત્યુદંડની સજા થઈ હતી અને પ્રભુને 7 વખત ફાંસીના ફંદે લટકાવવામાં આવ્યા હતા, 7 વખત. પણ દરેક વખતે એ ફાંસીનો ફંદો તૂટી ગયો, નવો ફંદો 7 ફંદા પછી ફંદો લટકાવી શકાય એવું દોરડું ખૂટી ગયું, એટલે પછી પ્રભુને સમજીને છોડી મૂક્યા. આવું તો કેટલી વખત બેઠો હતો, જેલમાં પુરાવાનું, ઊંધા લટકવાનું, અને ક્યાંય સુધી પછી કોઈક આવીને બચાવ્યું. ગૌતમ, કેટલીક વખત તો કેટલીક અણસમજની ઘટનાઓ પણ બની જતી હતી. એક વખત મારે નદી ઓળંગવાની હતી, એક નૌકા યાત્રિકોને લઈને જતી હતી. મેં પૂછ્યું કે આ નૌકામાં હું બેસી શકું? પેલાએ મને હા પાડી. હવે અમારી વચ્ચે ચોખવટ ન થઈ કે પૈસા આપવાના કે નથી આપવાના. મને એમ કે મેં પૂછ્યું છે કે નૌકામાં બેસી શકું, એને મને હા પાડી છે અને કોઈ પૈસાની વાત થઈ નથી, એટલે મને એમને એમ બેસાડવા માંગે છે. એટલે હું તો નૌકામાં બેઠો અને નૌકા સામે કાંઠે પહોંચી એટલે હું ઉતર્યો. પેલાએ તો બધા પાસે પૈસા લેવાના ચાલુ કર્યા, તો મારી પાસે પણ પૈસા માંગ્યા. હવે હું તો ક્યાંથી આપવાનો હતો અને સમગ્ર નૌકામાં કોઈ ઓળખીતું નહોતું કે જે મારા વતી ચૂકવી દેવાનું હતું. પેલા નૌકાવાળાને મેં કહ્યું કે મારી ભૂલ થઈ છે નક્કી, મારે પૂછવું જોઈતું હતું કે પૈસા આપવાના છે કે નહીં, અને જો પૈસા આપવાની વાત હોય તો નૌકામાં બેસત જ નહીં. પણ હવે આવી ગયો છે, હવે તમે કહો કે શું કરવાનું છે. નૌકાવાળાએ કીધું કે પૈસા નહીં આપો તો સજા ભોગવવી પડે. મેં કીધું એ કબૂલ છે. તેને મને સજા કરી. બપોરનો બળબડતો તાપ હતો અને એને મને સજા કરી કે આ નદીની જે તપેલી રેતી છે એના પર તમારે ઊભા રહેવાનું છે ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી કોઈ આવી અને તમારા વતી પૈસા ન ચૂકવે, ત્યાં સુધી તમે અહીંથી હલશો નહીં. એ પોતે તો હોડીમાં બેઠો રહ્યો, મને જોતો જોતો. અને હું એ તપેલી રેતી પર ખુલ્લા પગે ઊભો રહ્યો. ઉપરથી સૂર્યનો તાપ વરસે અને નીચેથી તપેલી રેતીની ગરમી. ગૌતમ, મને વાલુકા પ્રભા નરકનો અનુભવ થયો કે વાલુકા પ્રભા નરક, પેલી રેતીની નરક કેવી હશે એનો મને અનુભવ થયો. કલાકો પછી નજીકના નગરના સેનાપતિ પસાર થયા. એ સેનાપતિ એ મને પૂર્વ અવસ્થાથી ઓળખતા હતા. આખી પરિસ્થિતિ સમજ્યા, એમને નૌકાવાળાને પૈસા આપ્યા અને મને છોડાવ્યો અને પછી મેં ત્યાંથી ચાલતી પકડી. એક જગ્યા હું લુહારની શાળમાં ઊભો હતો. 6 મહિનાથી લુહારની શાળ બંધ હતી. મેં લુહાર તો આવતો નહોતો, તેની શ્રાવિકા, એનો પુત્ર બધાની રજા લીધી હતી અને ઊભો રહ્યો. હવે આ બાજુ એમ કે પેલાએ મુહૂર્ત કઢાવ્યું હશે, ધંધો બંધ પડ્યો છે શરૂ કરવાનો, અને આજનું જ મુહૂર્ત એની પાસે આવ્યું. તે ઘણ લઈ અને લુહારની શાળમાં આવ્યો. મને જોયો અને એને થયું કે આ મુંડિયાના દર્શન કરી આવે, મારો ધંધો પાછો બંધ પડી જશે. તો મને મારવા માટે પેલો ઘણ લઈને દોડ્યો. એ તો ઇન્દ્ર આવ્યો અને ઇન્દ્રે એને રોક્યો, બાકી તો એ ઘન મારા માથે જ પડવાનું હતું. દર વખતે નહોતા. પણ ગૌતમ, આ બધા શારીરિક કષ્ટો તો સહન થઈ જાય. મને જે સહન કરવાનું અઘરામાં અઘરું લાગતું હતું એ હતું મારા પૂર્વભવમાં કરેલા જે કર્મો, એને લીધે લોકોના ચિત્તમાં પડેલા દુષ્ટ સંસ્કારો. અનુબંધો એવા વિપરીત રચાયા હતા અને અનુબંધોવાળી વ્યક્તિઓ મને ક્યાંક ને ક્યાંક મળી જતી હતી અને એ લોકો મને ભરપૂર ઉપસર્ગો કરતા હતા. મને ચિંતા એક જ વાતની થાય કે ખોટું મેં કર્યું હતું.
પરિણામે ક્રોધના સંસ્કારો એ લોકોમાં આવ્યા હતા. એ લોકો જે કરતા હતા એમાંથી મારા તો કર્મો ખપી જતા હતા, પણ એ લોકો કર્મ બંધ કરી લેતા હતા. ગૌતમ, સવાર સાંજ હું માફી માંગ્યા જ કરતો હતો. મારી પૂર્વભવના એ તમામ અનુબંધોની મારી એક જ પ્રાર્થના રહેતી હતી એ માફી માંગતી વખતે કે એ લોકોના ચિત્તમાંથી અનુબંધો ભૂંસાતા જાય અને એ લોકો આવી રીતે મને ઉપસર્ગ કરીને કર્મબંધ ન કરે. પણ મેં ઘણા બધા અનુબંધોનું આ રીતે વિસર્જન કર્યું માફી માંગીને, પણ અમુક વ્યક્તિઓ સાથે અનુબંધ એવા નિકાચિત હતા કે પૂરા થાય જ નહીં. ગૌતમ, ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં મારી એક રાણી હતી, વિજયવતી નામની. નવાઈની વાત કહેવાય કે એને હું બહુ ચાહીને પરણીને લાવ્યો હતો. મને બહુ ગમતી રાણી હતી. એને મેળવવા તો મેં કેટલાય પ્રયત્નો કર્યા હતા, પણ એ પરણીને આવી થોડોક વખત વીત્યો અને કાંઈક એવું બન્યું કે મારા માટે અણગમતી થઈ ગઈ. તો મેં એની સામે જોવાનું જ બંધ કરી દીધું, ન બોલું ન કરું. અને એ રાણી, એને મારા માટે મનમાં દુર્ભાવ આવ્યો. ભૂલ મારી હતી, દુર્ભાવ આવ્યો એને. અને એ રાણી એ દુર્ભાવમાં એ અશુભ અનુબંધ સાથે જ મરી ગઈ. અને ફરતી ફરતી એ કટપુતના નામની વ્યંતરી બની. હું ઊભો તો એક સરોવરની પાળે, મહા મહિનાની કડકડતી ઠંડી, એમાં હું ઊભો તો. અને એ કટપુતના વ્યંતરી ત્યાં આવી. એને નક્કી કર્યું, એને પેલો દુર્ભાવ બહાર આવ્યો, સંસ્કારો જીતી ગયા એના, તો એને નક્કી કર્યું મને ઉપસર્ગ આપવાનું. અને એને એ સરોવરમાંથી ઠંડુ પાણી ભરી અને મારા શરીર પર છાંટ્યું. દાંત તો એવા કકડે, શરીર તો એ હદનું ધ્રુજે. ગૌતમ, મેં જેટલા નાના ઉપસર્ગો સહન કર્યા એમાં સૌથી ઉત્કૃષ્ટ કક્ષાનો હતો. અને એ ઉપસર્ગ સહન કરતાં કરતાં મને તો એક પ્રાપ્તિ થઈ કે 14 રાજલોકને હું જોઈ શકું એવું લોકાવધિ જ્ઞાન મને મળ્યું. પણ ગૌતમ, પેલી વ્યંતરીએ તો ભયંકર કર્મ બંધ કર્યો. હું એ દિવસે જેટલું અંદરથી રડ્યો છું કે કર્મો મારા, અશુભ અનુબંધો મેં પેદા કર્યા અને એ જીવ કર્મ બંધ કરીને ગયો. ગૌતમ, મારા સંસ્કારો બહુ રિએક્ટ કરતા હતા. પેલાના કાનમાં શીશુ મેં રેડાવ્યું હતું. એ ભયંકરતા મારી પોતાની હતી. અને પરિણામ શું આવ્યું? પેલા ગોવાળિયાએ આવીને મારા કાનમાં ખિલ્લા ઠોક્યા. કોઈકે આવીને એ બહાર કાઢ્યા. મને પીડા તો બંને વખતે બહુ થઈ. એમાં બી કાઢતી વખતે જો પીડા થઈ એ તો ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પીડા હતી. ગૌતમ, અગેન પહેલો જીવ મારા કાનમાં ખિલ્લા ઠોકીને 7મી નરકે ગયો. એનો શું વાંક? એ શૈયા પાલકના કાનમાં મેં શીશુ રેડાવ્યું જ ન હોત તો અશુભ અનુબંધનું સર્જન જ ન થયું હોત. પણ કેટલું પણ કરું એ અનુબંધો પૂરા નહોતા થતા. અને જે નિકાચિત હતા એ બધા ભોગવતો હતો. અને સામે જોતો હતો કે મારો એક પછી એક સાથીદાર દુર્ગતિનો ભાગી બને છે. બચાવવા પૂરા પ્રયત્ન કર્યા, છતાંય અમુક લોકો મને જ કષ્ટ આપીને કર્મ બંધ કરીને દુર્ગતિમાં ગયા. મેં એક બીજી વસ્તુ શરૂ કરી, ઇન્દ્રિયોને મન વચ્ચેનું જોડાણ તોડી નાખ. ઇન્દ્રિયો તો ગૌતમ માત્ર માહિતી લાવે છે. એ માહિતીનું જે એનાલિસિસ થાય એનાથી જ મન રાગ અને દ્વેષ કરતું હોય છે. મેં જોયું કે ઇન્દ્રિયોને સ્વયં કોઈ રાગદ્વેષ હોતા નથી. તો એ રીતે મેં જોડાણ કાપી નાખ્યું કે ઇન્દ્રિયો પોતાનું કામ કર્યા કરે. મગજના દરવાજે માત્ર પેલા ટકોરા મારે કે આ વસ્તુ છે, આ વસ્તુ છે, પણ મગજ એ ડેટા એક્સેપ્ટ જ ન કરે. મગજ તો સતત પોતાની ભાવનાઓમાં જ રહે અને ભાવનાઓમાં વહેતા એ પોતે આ બધામાંથી મુક્ત થઈ અને પાછા ધ્યાનમાં પહોંચી જાય. ગૌતમ, આ સમગ્ર યાત્રામાં મારી સાથે મારો એક મિત્ર પણ હતો, ગોશાલ. એ જેટલો વખત મારી સાથે રહ્યો એટલો વખત સચ્ચાઈથી હું જે કરું એ પોતે પણ કરવાનું એટલું એને સહન કર્યું. પણ બધું બાહ્ય સ્તરે હતું.
હું 15 દિવસના ઉપવાસ કરું તો એ પણ 15 દિવસ ના કરે, હું ગોચરી જાઉં તો એ પણ ગોચરી જાય. આવીની સ્થિતિ, હું ઊભો રહું તો ઊભો રહે, હું ચાલું તો ચાલે. પણ એનામાં હતી મનની ચંચળતા અપાર. એને મારી સાથે રહ્યો, એમાં એટલા અળવિતરા કામ કર્યા, હાસ્ય મસ્તી કરી, અને કેટલી જગ્યાએ એને માર ખાધો હશે અને કેટલી જગ્યાએ એના લીધે મારે માર ખાવો પડ્યો હશે. આના ઊંધા ચતા કામ કરવા પરિણામે એની સાધના એ બહુ સફળ નહોતી થતી. ગૌતમ, સંસ્કારોને મેં જીત્યા ક્યારે? ખરેખર એ ઘટના કહું કે જેનાથી મેં સંસ્કારોને જીત્યા. પહેલી વખત સંસ્કારો પર વિજય મેળવ્યો સંપૂર્ણપણે. એક વખત હું અને ગોશાલક બંને ઊભા હતા. આજુબાજુ સૂકું ઘાસ હતું, અચિત્ત હતું, એટલે એના પર ઊભા રહેવામાં અમને કોઈ વાંધો નહોતો. અમે ઊભા હતા. પરમાત્માને સજા થઈ, ઓવળિયાએ કરી, એ કર્મ સત્તા કરે છે તો ઓવળિયાને બી આ નરકમાં જવાનો વારો આવે. તો કોઈ પણ કર્મ સત્તા જે કરે એ કોઈ પણ કરવાનું છે, કર્મ સત્તા કરવાની એ કેવી રીતે નરકમાં જશે? કર્મ સત્તા કરાવે એ હું કરી લઉં એ મારી ભૂલ. મારા મનમાં જે ક્રોધની પરિણતિ જાગી એના ફળ તો મારે ભોગવવા જ પડશે. એટલે તે સમયે કર્મના ઉદયને વશ ન થવું એ જ આપણી સાધના છે. ગૌતમ, અમે બંને આવી રીતે ઊભા હતા અને ત્યાંથી કોઈ પસાર થતા હશે, એ લોકોએ ત્યાં સ્ટોપ કર્યું. ઠંડી બહુ હતી તો એ લોકોએ અગ્નિ પેટાવ્યો અને પછી ત્યાંથી વિદાય લીધી તો અગ્નિને ઠાર્યા વગર જ વિદાય લઈ લીધી. પેલો અગ્નિ હતો એ તો ધીમે ધીમે ફેલાયો અને ફેલાતા ફેલાતા ગૌતમ એ અમે જ્યાં ઊભા હતા ત્યાં સુધી આવ્યો. ગોશાળક તો કૂદતો કૂદતો ભાગી ગયો, એને તો કાંઈ નહોતું. પણ ગૌતમ, હું ત્યાં ઊભો રહ્યો અને એ અગ્નિને લીધે મારા પગ આખા બળીને કાળા પડી ગયા, ચામડી આખી કાળી, અને કેટલી જગ્યાએ તો માંસના લોચાઈ બહાર નીકળી ગયા. આ વખતે મારા સંસ્કારોએ સૌથી વધારે ઉછળકૂદ મચાવી. મારા સંસ્કારો મને એમ જ કે તું અહીંથી ચાલ્યો છે. આ અગ્નિ કોઈએ આપી નથી કે તારે સહન કરવી પડે. તું અહીંથી જઈ શકે છે. આ અગ્નિ તેની જાતે આવીને ઊભો છે. અને ગૌતમ, મેં નક્કી કર્યું કે ત્યાંથી હલીશ નહીં તો પણ મારા શરીરની ધ્રુજારી ચાલુ હતી. બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે, માર્ક કરજો. મારા શરીરની ધ્રુજારી ચાલુ હતી અગ્નિની વચ્ચે. આ રિએક્શન હતું જે મારે સમાપ્ત કરવું હતું. મેં એક ક્ષણે એક જ વિચાર કર્યો કે મારી અંદર હજુ જીજીવિષા પડી છે, અને જીજીવિષાનો મતલબ એટલો જ થાય છે કે હજુ સુધી મારા આત્માએ આ શરીરને પકડી રાખ્યું છે, તો જ અગ્નિની વચ્ચે મારા પગ ધ્રુજે. મારી અંદર પડ્યું છે કે આ શરીર મારું પોતાનું છે અને મારે આ શરીરને બચાવવાનું છે. આ સંવેદના છે માટે જ મારા પગ ધ્રુજે છે. જો આ સંવેદના ખલાસ થાય તો ન તો મને અહીંથી ખસવાનું મન થશે અને ન તો મને ધ્રુજારી ઉપજશે. અને મેં મારી એ જીજીવિષાને ખતમ કરી, મારી અંદરની એ સંવેદનાને ખતમ કરી, અને એ અગ્નિ સહન કરતાં કરતાં મેં મારા સંસ્કારો પર વિજય મેળવ્યો. અને પછી એક વખત જીત્યો તો ધીમે ધીમે કરી અને મારા તમામ સંસ્કારોને જીતીને નાબૂદ કર્યા. ગૌતમ, હજુ મેં ચંચળતાનું નિવારણ કરવા ભદ્ર પ્રતિમા લીધી. ભદ્ર પ્રતિમા એટલે એક દિશામાં એક પ્રહર સુધી આંખનું મટકું માર્યા વગર જ ઊભા રહેવાનું. આંખનું મટકું નહીં મારવાનું. બરાબર કરવી છે ભાગ્યશાળી. આ એકાગ્રતામાં જ્યારે આત્મા ઉતરે, પ્રભુએ પોતે ફરમાવ્યું. ગૌતમ સ્વામીને ઉપસર્ગનું વર્ણન કરવું પડે છે, ભગવાન એવું કેમ? મેં તમને કીધું એમ કે સાધના કથા પ્રભુ એટલે વર્ણવે. હવે નિયતિના ઘરમાં છે, એમને પોતાને પ્રશંસા, અનુમોદના કે તિરસ્કાર સાથે કોઈ નિસ્બત નથી, પણ પોતાની સાધના કથાના વર્ણન દ્વારા એ લાખો અને કરોડો લોકો માટે માર્ગદર્શક બની શકે એમ છે. કારણ કે આપણા બધા માટે આદર્શ છે, અને આદર્શે પોતાની સાધના કથા વર્ણવવી પડે કે જેથી એના પગલે ચાલીને આપણે પણ એવું કંઈક કરી શકીએ. મારી આ એકાગ્રતાથી તપ હોય અને તપમાં આંખનું મટકું પણ માર્યા વગર મારે જોયા કરવાનું. આમાં શું થાય? આ એકાગ્રતાની વચ્ચે આ જે સંસ્કારો સામેની લડાઈ ચાલે એની વચ્ચે
અંદરના સંસ્કારો ખૂબ ખેલકૂદ મચાવે, બધા ઉભરાઈ ઉભરાઈને બહાર આવે. ગૌતમ, આવી સાધનાઓમાં બે જ ફળ મળતા હોય છે. કાં તો તમે સંસ્કારો પર જીત મેળવો અને કોઈ અતિશય જ્ઞાનમાં પધારો, અને કાં તો મનુષ્ય સદંતર પાગલ થઈ જાય. કારણ કે એક સાથે જન્મો જન્મના સંસ્કારો બહાર આવે, અને એ સંસ્કારો બહાર આવીને એવી સૃષ્ટિની રચના કરે, તમને એવા ભ્રમિત કરી મૂકે. તમે જો સહેજ પણ સાવધ ન રહ્યા તો તમને એવા ઇલ્યુઝનમાં નાખી દે કે મનુષ્યના મગજના જેટલા પણ નસો છે એ નસો ફાટી જાય અને મનુષ્ય પાગલ થઈ જાય. એટલે આવી સાધનામાં ઉતરતા પહેલાં જાતને ખૂબ કેળવવી પડે. તો ગૌતમ, હું ભદ્ર પ્રતિમામાં ઉતર્યો અને એ પછી એમાં હું સફળ થયો, માટે મહાભદ્ર કરી અને સર્વતોભદ્ર પણ કરી. સર્વતોભદ્રમાં તો આખી રાત સિદ્ધશિલા સામે જ જોતા રહેવાનું, ખુલ્લી આંખે, મટકું પણ માર્યા વગર. મટકું માર્યું એટલે તમે લડાઈમાં પાછા પડ્યા અને એક ક્ષણે જ તમે પાગલ થઈ જાઓ. મટકું વાગ્યું એ સાથે પાગલ, મગજનો સંપૂર્ણ કંટ્રોલ ગુમાવી દો. આ આરપારની લડાઈ હોય, અને એવી લડાઈમાં હું ઉતર્યો. અને એ વખતે એવું બન્યું, આ બધી પ્રતિમાઓ ચાલતી હતી ત્યારે, કે કોઈક માણસ ત્યાંથી પસાર થઈને જોયું કે આની આંખો ખુલ્લીને ખુલ્લી છે, મટકું નથી મારતી. એટલે એને મન થયું કે આની પરીક્ષા કરવી જોઈએ, ખરેખર કેવો છે. તો નજીકમાં ધૂળ પડી હતી, ધૂળની મુઠ્ઠી ભરીને મારી આંખોમાં નાખી કે આંખો પટપટાવે કે નહીં પટપટાવે. પણ ગૌતમ, મારી આંખો ખુલ્લી જ રહી, અને એટલી હું આ પ્રતિમાઓમાં આગળ વધ્યો. એમાંય જ્યારે પ્રભુએ સર્વતોભદ્ર કરી પ્રતિમા, ત્યારે તો સંગમ નીચે આવ્યો હતો, અને પ્રભુએ બધા જ ઉપસર્ગોની વચ્ચે સિદ્ધશિલા પરથી ધ્યાન હટાવવાનું નહોતું, આંખનો પલકારોય મારવાનો નહોતો, કેમ કે આવી પ્રતિમા લઈને ઊભા હતા, અને બરાબર ત્યારે જ સંગમને આ ઉપદ્રવ કરવાનું મન થયું હતું. બીજો દિવસ હોત તો પ્રભુ માટે થોડુંક સરળ બન્યું હોત, પણ એ દિવસે તો એમને આ બધાની વચ્ચે આંખો નહોતી મીચવાની. અને પ્રભુએ કહ્યું કે એક ક્ષણ માટે પણ એ ઉપસર્ગોમાં જો મને વિચાર આવત કે સંગમ આવું કેમ કરે છે, તો એક ક્ષણે જ મારી સાધના પતી જાત અને હું હારી જાત. પણ એ વિચારને ન આવવા દીધું, અને હું એકાગ્ર બનીને રહ્યો. અને એ પછી એ જે સંસ્કારોની જે ઉછળકૂદ થઈ હોય એને શાંત કરવામાં પણ વખત લાગે. સર્વતોભદ્ર પ્રતિમા કર્યા પછી 3 દિવસ સાધકે અઠ્ઠમ અવશ્ય કરવો પડે, નિર્જળો અઠ્ઠમ કરવો પડે. કેમ કે ખાવાને પીવા જાય, જેમ તમે ઓલામાંથી બહાર આવો ને, તમને કોઈ એનેસ્થેસિયા આપ્યું હોય ને બહાર આવો અને તમે કાંઈક લો તો તમને ઉલટી થાય, ખબર છે? કોઈનો અનુભવ હશે, એમાંથી ઉલટી થાય કેમ કે શરીર રિએક્ટ કરે. એમ આવી સાધનામાંથી બહાર આવ્યા પછી તમારે તરત મોઢામાં કશું નખાય નહીં, ઓછામાં ઓછા 3 દિવસનો અઠ્ઠમ કરવો પડે. અને અઠ્ઠમના પારણે ઓલા સંગમે તો મારા 3 દિવસના 6 મહિના કરી નાખ્યા. હું જ્યાં પણ જાઉં, લાંબો સમય સુધી હું જ્યાં પણ જાઉં ત્યાં બધું અનિચ્છનીય કરી નાખ્યું. પણ આ બધામાં મેં મારી અનંત જન્મોની એ સ્મૃતિ અંદર ધરબાયેલી હતી, એ બધી સ્મૃતિને ધીમે ધીમે સાફ કરી, અને એ બધા સંસ્કારો એક સાથે જે મને લાચાર બનાવી મૂકતા હતા એ મારી લાચારીને દૂર કરી. સાધનાની કથાઓ તો આગળ ઘણી લઈ શકાય, પણ આપણે ક્યાંક અટકવું પડે. મારે એ કહેવું છે કે જો પ્રભુવીરના ચરિત્રને આપણે આટલું જ જોઈએ, એમની સાધના કથાને, અને આપણા સૌને જો બહુમાન જાગ્યું હોય, તમને બધાને પણ આનાથી બહુમાન થયું હશે કે પ્રભુની કેવી સાધના હતી, તો એમના સમગ્ર જીવન ચરિત્રને પૂરેપૂરી સાધના સાથે જોવાનો એક પ્રયત્ન કરજો. તો તમને સમજાશે ખરેખર કે આપણો સાધના માર્ગ કઈ રીતે ગોઠવવો. સ્વયં ભદ્રબાહુ સ્વામી એમને પ્રભુનું જે વર્ણન કર્યું છે આ સાધના જગતમાં, પ્રભુ કેવા હતા, અનેક ઉપમાઓ આપી છે, અનેક વાત કરી છે, એ હવે આપણે જોઈ લઈએ. આ તો તમને એક વાનગી ચખાડવાની હતી પ્રભુની સાધનાની, તે આપણે જોઈ. પ્રભુ પોતે પ્રભુએ આટલા વખતમાં જે તપ કર્યું છે, પહેલાં આપણે એક બાહ્ય ઘટના જોઈ લઈએ. આપણા માટે ગણતરી છે તપની, તો આપણે એ પણ જોઈ લઈશું.
પ્રભુએ એક માસક શમણ કર્યું, એક 6 મહિનાનો ઉપવાસ કર્યા હતા, એક વખત 5 દિવસ ન્યૂન 6 મહિનાનો ઉપવાસ કર્યા હતા, 9 4 મહિનાનો ઉપવાસ કર્યા હતા, 2 વખત 3 મહિનાનો ઉપવાસ કર્યા હતા, 2 વખત 2.5 મહિનાના, 6 વખત 2 મહિનાના, 2 વખત 1.5 મહિનાના, 12 વખત માસક શમન કર્યા હતા, પછી 72 વખત 15 દિવસના ઉપવાસ કર્યા હતા. અને આ સિવાય ભદ્ર પ્રતિમા 2 દિવસની, મહાભદ્ર પ્રતિમા 4 દિવસની અને સર્વતોભદ્ર પ્રતિમા 10 દિવસની, 229 છઠ કર્યા હતા, 12 અઠ્ઠમ કર્યા હતા. અને આ બધાની વચ્ચે એમને કુલ મળી 349 દિવસ આહાર લીધો હતો. પ્રભુએ ક્યારે પણ સળંગ 2 દિવસ નથી વાપર્યું અને પ્રભુએ ક્યારે પણ એકાંતરે પણ નથી વાપર્યું. પ્રભુએ આ જેટલું પણ તપ કર્યું છે એ બધું જ નિર્જળ તપ કર્યું છે. પ્રભુને જીવનમાં જે ઉપસર્ગો થયા છે એમાં જઘન્યમાં ઉત્કૃષ્ટ ઉપસર્ગ હતો જે કઠપૂતનાએ કર્યો તે, મધ્યમમાં ઉત્કૃષ્ટ ઉપસર્ગ હતો પ્રભુના માથે જે કાલચક્ર મુકાયો, અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ઉપસર્ગ હતો પ્રભુના કાનમાં જે ખિલ્લા ઠોકાયા અને પાછા બહાર ખેંચ્યા તે. આ રીતે પ્રભુએ સહન કર્યું છે. તો હવે ભદ્રભાઉ સ્વામીએ પ્રભુથી બહુ નજીકના છે, એમને જે ગુરુ પરંપરામાંથી પ્રભુનું જે સાધના જગતનું વર્ણન મળ્યું હતું એ આપણી સામે રજૂ કરે છે. નાનકડું વર્ણન છે પણ બહુ મૂલ્યવાન છે, આપણે સાંભળ્યું. તૈણમ શ્રમણે ભગવાન મહાવીરે અણગારે જાય, ત્યારે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર અણગાર થયા. એ ઈર્યા સમિતિથી સમિત છે, ભાષા સમિત છે, ઐષ્ણા સમિત છે, આદાન ભંડમત નિક્ષેપણા સમિતિ પણ સમિત છે, અને ઉચ્ચાર પાસવણ ખેલ સિંઘાણ જલ્લ પારિષ્ઠાપનિકા સમિતિ એમાં પણ બરાબર વર્તે છે. એમના મન, વચન અને કાયા પર અદ્ભુત કાબુ છે. પોતે મનથી પણ ગુપ્ત છે, વચનથી પણ ગુપ્ત છે, કાયાથી પણ ગુપ્ત છે. પોતે ગુપ્ત છે, ગુપ્ત ઇન્દ્રિયવાળા છે, અને ગુપ્ત બ્રહ્મચર્યને, એમના બ્રહ્મચર્યને કોઈ જ ભેદી ન શકે એવું બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનારા છે. પોતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ બધાથી રહિત છે. અંદરથી શાંત છે, બહારથી પ્રશાંત છે, અસ્તિત્વમાં જ ઉપશાંતિ છે. સર્વ સંતાપથી પોતે રહિત છે. એમને કોઈ જ પ્રકારનો કર્મબંધ નથી, ક્યાંય કશું મમત્વ નથી, અને એમને કશા પર માલિકી ભાવ નથી. પોતે અકિંચન છે. એમને બધી જ ગ્રંથિઓને છોડી દીધી છે, અને એમને દ્રવ્ય કે ભાવ કોઈ રીતે મલ લાગતો નથી. જાણે કાંસાનું પાત્ર જોઈ લો, કાંસાના પાત્રને જો બરાબર બનાવવામાં આવ્યું હોય, તેની અંદર પાણી ભરો અને પછી કાંસાનું પાત્ર ઉલટું કરો, પાણી આખું વહી જાય, એમાં ટીપા ન બાજે. એવી રીતે ભગવાન, એમનામાં કશું જ ભાસતું નથી. પોતે નિર્લેપ છે. પોતે શંખની જેમ નિરંજન છે. સાચા શંખ પર જેમ રંગ લાગી ન શકે એમ પ્રભુને કોઈ રંગ નથી લાગતો, રાગ વગેરેનો. જીવે એવો અપડી હય ગઈ, જેમ એક જીવ બીજી જગ્યાએ જાય તો એને કોઈ રોકી ન શકે, એમ પ્રભુને આ સંસારમાં કોઈ જ રોકી નહોતું શકતું. ગગનમિવ નિરાલંબને, પોતે આકાશની જેમ નિરાલંબન હતા, કોઈના આધારે પોતે નહોતા જીવતા. વાયુ અપડી બધે, વાયુની જેમ પોતે અપ્રતિબદ્ધ હતા. એમને ક્યાંય કોઈ રૂકાવટ નહોતી. સારય સલિલંબ શુદ્ધ હિયએ, શરદ ઋતુનું જળાશય એની જેમ શુદ્ધ હૃદયવાળા હતા. વરસાદમાં બધું જ પાણી જેમ જળાશયમાં જાય તો પોતાની સાથે માટી, કાંપ બધું લઈને જાય. પરિણામે વર્ષા ઋતુમાં જળાશય ખૂબ મલિન હોય. શરદ ઋતુ આવતા આવતા આસો સુદ આવે ત્યાં સુધીમાં પેલું જળાશયમાં બધો કચરો નીચે બેસી ગયો હોય અને જળાશય એકદમ નિર્મળ થઈ ગયું હોય. તેવા નિર્મળ જળાશય જેવા શુદ્ધ હૃદયવાળા હતા. પુખ્ખર પત્તમ વ નિરૂપલેપે, કમલિનીનું પત્ર એના પર જેમ પાણીનો લેપ નથી લાગતો એમ ભગવાનને પણ કર્મલેપ નથી લાગતો. કુમ્મો એવ ગુત્તિંદીએ, જેમ એક કાચબો બધા જ અંગોને જેમ પોતાની જે ઢાલ હોય એની નીચે સમાવી લે, એમ પ્રભુ પોતાની બધી ઇન્દ્રિયોને આત્મામાં સમાવી લેતા હતા. ખગ્ગી વિષાણમ વ એક જાય, જેમ ગેંડાનું શિંગડું એક હોય એમ પ્રભુ એક હતા, કોઈની સહાય એમને નહોતી. વિહગૈવ વિપમુક્કે, પ્રભુ જેમ એક પંખી બીજી જગ્યાએ જાય ઉડવા માટે ત્યારે એને બિલકુલ વાર નથી લાગતી, પોતે વિપ્રમુક્ત હોય છે એમ પ્રભુ પણ વિપ્રમુક્ત હતા. ભારંડ પંખીની જેમ અપ્રમત્ત હતા. અને એમનું પરાક્રમ કેવું હતું, જ્યારે પ્રભુને કોઈ જુએ તો કેવી ફિલિંગ આવતી હતી, તો કે કુંજરો એવો સોંડી રે, જાણે એમ લાગે કે હું પરાક્રમથી છલકાતા એવા હાથી સામે ઊભો છું.
વસભો ઇવ જાયથામે, જેનામાં ખૂબ બળ છે એવા વૃષભ જેવા પ્રભુ શોભતા હતા. સિંહો એવો દૂધ ધરીશે, જેમ સિંહ છે એને કોઈ જીતી ન શકે, એ જ રીતે પરિસહ વગેરે જંગલી પશુઓ એનાથી પ્રભુ જીતા નહોતી શકાતા. મંદોરો એવ અપકંપે, મેરુ પર્વતની જેમ નિશ્ચલ હતા. સાગરો એવ ગંભીરે, સાગરની જેમ પોતે ગંભીર હતા. હર્ષનું કારણ આવે કે વિષાદનું, પ્રભુને કોઈ જ ફરક નહોતો પડતો. ચંદો એવ સોમલેશે, ચંદ્રની જેમ પોતે સૌમ્ય લેસ્યાવાળા હતા. સુરો એવ દિત્તતે, સૂર્યની જેમ જાજ્વલ્યમાન સ્વરૂપવાળા હતા. જચ્ચ કણગંબ જાય રૂવે, જાણે સાચું સોનું એની જેવી ચમક હોય એમ પ્રભુના શરીરનો પ્રકાશ એવો નીકળતો હતો. વસુંધરા એવ સવ્વફાસ વિસહે, આ પૃથ્વી એના પર તમે ચંદનનો વાટકો રેડો કે આ પૃથ્વીને તમે ખોદી નાખો, પૃથ્વી જેમ બધું જ સહન કરે છે એમ પ્રભુ જે પણ થાય એ સર્વ સ્વીકાર કરતા હતા. હુવાસણીવ તેયસા જલંતે, જેનામાં બરાબર મધ ઘૃત વગેરે સિંચવામાં આવ્યું છે એવા અગ્નિની જેમ જાજ્વલ્યમાન સ્વરૂપવાળા હતા. નથિનમ તસ્સ ભગવંતસ્સ કથ્થઈ પડિબંધે ભવઈ, એ પ્રભુને ક્યાંય પ્રતિબંધ નહોતો, એમને ક્યાંય લગાવ નહોતો, ન રાગ હતો ન દ્વેષ હતો. પ્રતિબંધ ચાર રીતે થતો હોય છે: દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ. દ્રવ્યથી પ્રતિબંધ થાય છે સચિત અચિત મિશ્ર દ્રવ્યોમાં. ક્ષેત્રથી પ્રતિબંધ થાય છે ગામ, નગર, અરણ્ય, ક્ષેત્ર. આપણને જે ક્ષેત્ર ગમતું હોય ત્યાં પ્રતિબંધ થાય. કાલથી સમયમાં પ્રતિબંધ, કોઈને ગરમી ગમે, કોઈને ઠંડી ગમે. અને ભાવથી પ્રતિબંધ એટલે કોઈ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ભય, હાસ્ય, આ બધા જ જે દોષો છે તે. પ્રભુને આ ચારમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રતિબંધ નહોતો, કેમ કે આ દરેક પ્રતિબંધના મૂળમાં છે મિથ્યા દૃષ્ટિકોણ. અને પ્રભુએ પોતાનો મિથ્યા દૃષ્ટિકોણ જ છોડી દીધો હતો અને પોતે આત્મસ્થ થઈ ગયા હતા. સેનમ ભગવાન વાસાવાસમ વજ્જમ, એ ભગવાન વર્ષા ઋતુ સિવાયના 8 મહિના, ગ્રીષ્મ એટલે શિયાળાના ઉનાળામાં ગામમાં 1 રાત રોકાતા હતા, નગરમાં 5 રાત રોકાતા હતા. વાસી ચંદન સમાન કપ્પે, કોઈ જેમ ચંદનનું ઝાડ હોય બરાબર, એને આવીને કોઈ રંધાથી છોલી નાખે તો પણ ચંદનનું ઝાડ શું આપે? સુગંધ આપે અને ઠંડક આપે. એ જ રીતે પ્રભુ પાસે જે પણ આવ્યા છે એને પ્રભુ સાથે જે પણ કર્યું હોય પ્રભુએ એને સુગંધ આપી છે, પ્રભુએ એને ઠંડક આપી છે. સમતિના મણી લેથ્થુ કંચને, એમના માટે આ સંસારના સર્વ પદાર્થો, પછી એ પાષાણ હોય કે મણી હોય, બધું સમ હતું. સમસુહ દુઃખે, એમને પોતે શારીરિક સંવેદના જ છોડી દીધી હતી, એટલે સુખ અને દુઃખ એમના માટે સમાન હતા. ઈય પરલોક અપરિબદ્ધે, આ લોક અને પરલોક બધામાં પોતે અપ્રતિબદ્ધ હતા. જીવ્ય મરને નિરવકંખે, એમને જીવવાની કે મરવાની કશાની પડી નહોતી. સંસાર પારગામી, પોતે આ સંસારના પારગામી બન્યા છે. કર્મશત્રુ નિઘ્ઘાય નઠ્ઠાય, કર્મશત્રુ પર વિજય મેળવવા માટે અભૂકથી એ પોતે ઉપસ્થિત થયા છે. અને બસ એક જ વસ્તુ મનમાં રહે છે કે મારે આરાધના પતાકા જીતવાની છે અને 3 લોકમાં એને લહેરાવવાની છે. તસ્સનમ ભગવંતસ્સ, એ ભગવંત એમની પાસે પોતાની સંપદા કઈ હતી આ સાધના અવસ્થામાં? પેલી સંપદા તો બધા જોશે, સમવસ્ત્ર અને અષ્ટપ્રાતિહાર્ય. એમની પાસે સંપદા કઈ હતી? અનુત્તરેનમ નાણેનમ, અનુપમ એવું જ્ઞાન, અનુપમ એવું દર્શન, અનુપમ એવું ચારિત્ર, અનુપમ એવી વસ્તી, અનુપમ એવો વિહાર, અનુપમ પરાક્રમ, અનુપમ સરળતા, અનુપમ માર્દવ, માનનો અભાવ, અનુપમ લાઘવ, એમને કોઈ જ જાતનું ગૌરવ નહીં હતું. અનુપમ શાંતિ, ક્રોધનો અભાવ હતો, લોભનો અભાવ હતો, બધું જ અનુપમ હતું. અનુપમ એવી મનોગુપ્તિ, અનુપમ એવી મનની તુષ્ટિ, મનની પ્રસન્નતા, અનુપમ એવું સત્વ, અનુપમ એવો સંયમ, અનુપમ એવું તપ અને આ અનુપમ એવું આચરણ. એમને બસ એક જ દેખાતું હતું કે મારે જ્યાં પહોંચવાનું છે એ પહોંચવાનો માર્ગ કયો છે. એ હંમેશા મોક્ષને નજર સામે રાખતા હતા અને મોક્ષ માર્ગ એના પર પોતે આગળ ચાલ્યા જ કરતા હતા. આ રીતે અપ્પાણમ ભાવે માણસ પોતાના આત્માને ભાવિત કરતા કરતા દ્વાલસ સંવત્સરાયમ વિકંતાઈમ 12 વર્ષ પસાર થયા છે અને 13મસ્સ સંવત્સરસ્સ અંતરાવટ્ટ માણસ 13મા વર્ષની મધ્યમાં પોતે વર્તી રહ્યા છે. ત્યારે જે સે ગિમ્માણમ, આજે ગ્રીષ્મ ઋતુ દુચ્ચે માસે ચૌથે પક્ષે, એનો બીજો મહિનો ને ચોથું પખવાડિયું એટલે કે વૈશાખ સુદ એનો 10મો દિવસ એટલે વૈશાખ સુદ 10મના દિવસે પાયન ગામિનીએ છાયાએ, જ્યારે દિવસનો પાછલો ભાગ હતો, પોરીસી અભિનિવિટ્ટાએ, ચોથો પ્રહર બેસી ગયો છે ત્યારે એ દિવસે સુવ્રત નામનો દિવસ હતો, વિજય નામનું મુહૂર્ત હતું અને ઝુંભીક ગામ નામનું નગર એની બહારના ભાગમાં જ્યાં રુજુવાલિકા નદી છે એ નદીના
કિનારે પોતે વૈયાવત્ત નામના કોઈ યક્ષનું એક જીર્ણ ચૈત્ય હતું, એનાથી નજીકમાં, બહુ નજીક નહીં બહુ દૂર નહીં એવી રીતે, અને પ્રભુ જે ખેતરમાં બેઠા હતા એ ખેતરનો માલિક શ્યામાક હતો. શ્યામાક નામના માલિકના ખેતરમાં પોતે શાલ નામનું વૃક્ષ છે, એ વૃક્ષની નીચે ગોદોહિકા નામના આસનમાં બેઠા છે અને પોતે આતાપના લઈ રહ્યા છે. એમને નિર્જરા એવું છઠનું થપ છે. ત્યારે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ચંદ્રમાનો યોગ આવે ત્યારે જાનંતરિયાએ વર્તમાનસ્થ શુક્લ ધ્યાનના પહેલા 2 પાયા પૂર્ણ કરી લીધા છે. હવે શુક્લ ધ્યાનના બીજા 2 જે ચરણ છે એ એમને 13મા ગુંઠાના અંતે ને 14મા ગુંઠાને કરવાના છે. એટલે મધ્યમાં વર્તી રહ્યા છે. ત્યારે અનંત અનુપમ નિર્વ્યાઘાત, જેને કોઈ જ વ્યાઘાત નથી, નિરાવરણ સમસ્ત આવરણથી રહિત અને સમસ્ત સર્વ અવયવથી સંયુક્ત એવું શ્રેષ્ઠ કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન ઉત્પન્ન થયું. પુરીમચરીમાં અણકપ્પો મંગલમ વર્ધમાન તિથમ્મી ઇહ પરિકહિયા જીન ગણ હરાઈ થેરાવલી ચરિત્તમ.